JCI Creed, we believe that faith in God gives meaning and purpose to human life, that the brotherhood of man transcends the sovereignty of nations, that economic justice can best be won by free men through free enterprise, that government should be of laws rather than of men, that Earth's great treasure lies in human personality, and that service to humanity is the best work of life. Bill Brownfield. Our JCA mission to provide leadership development opportunities that empower young people to create positive changes. Thank you, sir. Thank you, sir. So now welcome address by JC Kumar. ఈ 9 days నవశక్తి ప్రోగ్రామ్ పెట్టడానికి కారణం ఏంటంటే, సో ఏదైతే వర్చువల్ ట్రైనింగ్ ఫర్ ఉమెన్స్ డే ని సంతరించుకుని మనం ఉమెన్స్ కి ఫ్రీగా స్కిల్ డెవలప్మెంట్ అనేటువంటిది ప్రొవైడ్ చేయాలి చేసే భాగస్వామ్యంతో అన్ని మా లాంగ్ లో ఉన్నటువంటి మెంబర్స్ అందరూ డిసైడ్ చేసుకుని, సో మా సీనియర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో జ్యోతి మేడం కానీ, అనిరుద్ సార్ కానీ, మోహన్ సార్ కానీ, వీళ్ళందరూ ఇలా ఇది చేస్తే బాగుంటుంది, వర్చువల్ గా ఎక్కడ అక్రాస్ ద గ్లోబ్ ఎక్కడ ఉన్న వాళ్ళు కనెక్ట్ అవ్వచ్చు, ఈ టైం కి ఫ్రీగా ఉంటారని చెప్పి ఒక మంచి సంకల్పంతో ఈ 9 days నవశక్తి అనేటువంటి ఒక మంచి పవర్ఫుల్ టైటిల్ తీసుకుని స్టార్ట్ చేయడం జరిగిందండి. సో దీని ద్వారా ఎంతో మందికి ఈ స్కిల్స్ అనేటువంటి వాళ్ళ లైఫ్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ అవడానికి ఉపయోగపడుతుంది మేము కోరుకుంటున్నాము. So thank you so much for joining here. And one more is yeah, thank you Jyoti Sedra madam for joining here. సో మీ యొక్క ప్రోద్బలం అండ్ ఎంకరేజ్మెంట్ తోనే ఈ ప్రోగ్రామ్ అనేటువంటి సక్సెస్ఫుల్ గా రన్ అవుతుంది మేడం. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ జాయినింగ్ హియర్. నౌ ఇంట్రడక్షన్ ఆఫ్ ట్రైనర్. ఓవర్ టు దివ్య మేడం. Thank you, sir. Happy evening, everyone. Today, it is my privilege to introduce a passionate and dedicated life skills coach and relationship expert, Miss Sunita Garu, who has made remarkable impact in the field of education, personal development, and empowerment. She brings with her over 7 years of experience in teaching and more than 3 years of hands-on experience in personal development training, specialization in women and child empowerment through creative, interactive, and transformational life skills programs. She is the founder of Wonderful Women Life Skills Academy, where she has mentored over 1,000 individuals and positively impacted more than 5,000 children through both online and offline platforms. Currently, she serves as life skills trainer for children aged 3 to 14 years at Free Gurukul Online Skills Academy and has successfully conducted 100 plus webinars for schools, parents, and organizations. Her workshops, safe and unsafe, touch time management, goal setting, emotional intelligence, and personality development have reached 1,000 plus students. Before stopping fully into life skills training, she worked as a mathematical and science teacher for 7 years, earning recognition for her interactive teaching methods and academic excellence. Academically, she holds an MSc, B.Ed, and BSc in mathematics from Andhra University and is certified Zone Trainer JSC 2024, Motivational Trainer ICI, Basic NLP Practitioner and Counselor, Certified Vedic Maths Teacher, and holds a Vigyan degree in Hindi. Her excellence and has been honored with prestigious awards such as the Best Transformer Award JCI in 2024, Best Performer Award JCI in 2021, and Best Mentor Award in ICI in 2023. Please join me warmly welcome as inspiring mentor, trainer, and change maker, Miss Sunita Garu. Thank you so much, Divya Garu. And good evening, everyone. First of all, I would like to sincerely thank JCI Kakinada Milestone and the entire organizing team for inviting me to be a part of this wonderful initiative, Navashakti Virtual Training for Women. It is truly an honor to connect with such inspiring women and share this space with you all today.
I would also like to extend my gratitude to for chief guest along with the president and project chairperson and the coordinator for creating this meaningful platform. I am excited to be here and look forward to an engaging and impactful session with all of you. Now, let's get started with today's session. President sir, shall I go? Shall I start the session, sir? Okay. Thank you for the wonderful opportunity. And Jyoti ma'am and Zone 4, godfather of the Zone JCI, కేవీ రావు సార్ అందరికీ కూడాను హార్ట్ఫుల్ గ్రాటిట్యూడ్ చెప్తూ ఈ రోజు సెషన్ స్టార్ట్ చేసుకోబోతున్నాం. ప్లీజ్ స్విచ్ ఆన్ యువర్ వీడియోస్ ఎవ్రీ వన్ ఇఫ్ పాసిబుల్. నవశక్తి వర్చువల్ ఉమెన్ వర్చువల్ ప్లాట్ఫామ్ లో ఉమెన్ కి ఈరోజు సెకండ్ డే నిర్ణయం, డెసిజన్, రైట్ ఆర్ రాంగ్ డెసిజన్ మేకింగ్ ఎలా ఉండాలి అనేది ఈ సెషన్ లో తెలుసుకోబోతున్నాం. స్మార్ట్ డెసిజన్స్ తీసుకున్న వాళ్ళందరూ సక్సెస్ అవుతున్నారా, లేదా డెసిజన్స్ అనేవి లైఫ్ లో ఫెయిల్యూర్ సక్సెస్ గా రీజన్ అవుతున్నాయా? మీ ఒపీనియన్ ఏంటి? ఒక్కసారి చాట్ బాక్స్ యూజ్ చేస్తారా, లేదు హ్యాండ్ రైజ్ చేస్తారా? డెసిజన్ మేకింగ్ అనేది లైఫ్ లో ఇంపార్టెంట్ అంటారా? ఎస్, ఇంపార్టెంట్ మ్యామ్. ఓకే, ఎస్ మ్యామ్, ఎస్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి. ఓకే, మన లైఫ్ లో డెసిజన్స్ అనేవి చాలా ఇంపార్టెంట్ అని చెప్పారు కదా. ఇప్పుడు అవే డెసిజన్స్ మనం ఎలా తీసుకోవాలి? స్మార్ట్ గా తీసుకోవాలా, లేకపోతే ఏదైనా పర్లేదు అనుకోవచ్చా? స్మార్ట్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. స్మార్ట్. Is it my page is visible, sir? Yes, ma'am. It's visible, ma'am. Thank you so much, sir. ఓకే, మన లైఫ్ లో డైలీ ఎలాంటి డెసిషన్స్ తీసుకుంటూ ఉంటామండి? సింపుల్ లో తీసుకుంటామా? సింపుల్ డెసిషన్స్ తీసుకుంటూ ఉంటామా, లేకపోతే మన లైఫ్ చేంజ్ చేసే డెసిషన్స్ తీసుకుంటామా డైలీ లైఫ్ లో? ఒక ఉమెన్ గా ఇక్కడ అందరూ చాలా వరకు నాకు ఉమెన్ కనిపిస్తున్నారు కాబట్టి, అందులోనూ ఇది నవశక్తి అనేది ఉమెన్ ప్రోగ్రామ్ కాబట్టి డైలీ ఎలాంటి డెసిషన్స్ అనేవి తీసుకుంటూ ఉంటాం? మార్నింగ్ లేచి నుంచి మళ్ళీ పడుకునేంత వరకు ఏదో ఒక డెసిషన్ లైఫ్ లో తీసుకోవాలా లేదా? ఇజ్ ఇట్ నెసెసరీ ఆర్ నాట్? ఎవ్రీ డే. ఓకే, మార్నింగ్ లేచి నుంచి టిఫిన్ ఏం చేయాలి, బ్రేక్ఫాస్ట్ ఏం చేయాలి, లేదంటే లంచ్కి ఏం తయారు చేయాలి, ఎలాంటి సబ్జీ రెడీ చేసుకోవాలి, టీ చేయాలా, కాఫీ తీసుకోవాలా, టీ చేయాలా, ఇలాంటి సింపుల్ డెసిజన్స్ నుంచి మన లైఫ్ని రిలేటెడ్గా ఉండే మ్యారేజ్ విషయాలు అవ్వచ్చు, కెరీర్ విషయాలు అవ్వచ్చు, ప్రతి దాంట్లో కూడా మనం డెసిజన్ అనేది తీసుకుంటూ ఉంటాం. ఎస్ ఆర్ నో? Sir, if anybody, please raise hand. Okay, thank you so much. Devi Ravikumar garu, Swarnalata garu, okay, Sridevi garu, Sheikh Sadiq గారు. ఓకే, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి. ఇప్పుడు అలాంటి డెసిజన్లో సింపుల్ డెసిషన్స్ ఎక్కువగా ఉంటాయా,
లేదా లైఫ్ చేంజ్ చేసే డెసిషన్స్ ఎవ్రీడే మనం తీసుకుంటూ ఉంటామా? డైలీ సింపుల్ డెసిషన్స్. వాట్ ఆర్ దట్? ఇఫ్ పాసిబుల్ ఎనీవన్ ప్లీజ్. Actually, I already announced what are the simple decisions daily. ఓకే. ఇప్పుడు లవ్ మ్యారేజ్ ఆర్ అరేంజ్డ్ మ్యారేజ్ ఇలాంటిది ఏంటి అవుతుందండి? సింపుల్ డెసిషన్ అవుతుందా? లైఫ్ చేంజ్ డెసిషన్ అవుతుందా అది? ఎస్, లైఫ్ చేంజింగ్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అండ్ కెరీర్ చూస్ చేసుకోవాలా, ఫ్యామిలీని చూస్ చేసుకోవాలా అంటే అలాంటి డెసిషన్ తీసుకునేటప్పుడు అలాగే మన సెల్ఫ్ రెస్పెక్ట్ ని ఏ విధంగా చేంజ్ చేసుకోవాలని మన డెసిషన్ తీసుకునేటప్పుడు అది మన లైఫ్ చేంజ్ చేసే డెసిషన్స్ అనుకోవచ్చా, సింపుల్ డెసిషన్స్ అనుకోవచ్చా వాటిని కూడా? లైఫ్ చేంజ్. ఓకే. అనిత గారు అండ్ రియల్మీ జ్యోతి గారు, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి. థ్యాంక్ యూ ఎవ్రీవన్. సో లైఫ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఎ సిరీస్ ఆఫ్ డెసిషన్స్ అండి. స్మాల్ డెసిషన్స్ మన డైలీ కంఫర్ట్ కోసం తీసుకుంటాం, అలాగే బిగ్ డెసిషన్స్ అనేవి మన లైఫ్ డైరెక్షన్ చేంజ్ చేసుకోవడానికి తీసుకుంటాం. ఈజ్ ఇట్ కరెక్ట్ ఆర్ నాట్? నా డైలీ లైఫ్ లో మన కంఫర్టబుల్ లైఫ్ ని లీడ్ చేయడానికి మనం డైలీ స్మాల్ డెసిషన్స్ అనేవి మార్నింగ్ టు ఈవినింగ్ వరకు లేదా వీక్లీ బేస్డ్ డైలీ బేస్డ్ ఎప్పుడు కూడా మనం కంఫర్ట్ బేస్ చేసుకొని చిన్న చిన్న డెసిషన్స్ అనేవి మనం తీసుకుంటూ ఉంటాం. అందులో రైట్ ఆర్ రాంగ్ అనేది మనం కన్ఫ్యూజన్ మోడ్ లోకి వెళ్తుంటాం. అది ఏంటి అనేది మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. బిగ్ డెసిషన్ అనేవి మన లైఫ్ డైరెక్షన్ ని చేంజ్ చేసేవి తీసుకుంటూ ఉంటాం. ఓకే, హౌ మెనీ ఆఫ్ యూ ఓవర్ థింక్ టేకింగ్ డెసిషన్స్? మీలో ఎంతమంది ఒక డెసిషన్ తీసుకోవాలి అంటే ఎక్కువగా ఓవర్ థింక్ చేస్తూ ఉంటారు? మీ మ్యామ్, మీ స్ట్రగుల్ అలాట్ మ్యామ్, సమ్ టైమ్స్ మీ ఓకే. ఒకసారి డిసిజన్ తీసుకున్నాక రిగ్రెట్ అయిన ఫీలింగ్స్ ఎప్పుడైనా మీరు ఫీల్ అయ్యారా? ఆఫ్టర్ డెసిజన్ మేకింగ్ హౌ మెనీ టైమ్స్ యు ఆర్ ఫీల్ రిగ్రెట్? అయ్యో ఇలా చేసి ఉండకపోవాల్సిందే, ఇలాంటి డెసిజన్ నేను తీసుకోకపోవాల్సిందే అని చెప్పి ఎప్పుడైనా ఫీల్ అయ్యారా? ఆఫ్ కోర్స్ మ్యామ్. మీ ఎస్ మ్యామ్, 4 times. Okay. Okay. లేదు అంటే సమ్ టైమ్స్ హౌ మెనీ ఆఫ్ మెంబర్స్ డిపెండ్ ఆన్ అదర్స్ టేక్ డెసిషన్స్? మీ లైఫ్ లో ఒక డెసిషన్ డిసైడ్ చేయాలి అంటే హస్బెండ్ ఆర్ ఐదర్ కిడ్స్ ఆర్ పేరెంట్స్ ఆర్ ఇన్ లాస్ వీళ్ళ మీద డిపెండ్ అయిన వాళ్ళు ఎంతమంది ఉన్నారు? నా లైఫ్ నేను చూస్ చేసుకోవాలంటే ఎవరో ఒకరి డెసిజన్ తీసుకోవడానికి నేను డిపెండ్ అవ్వాల్సిందే. సెల్ఫ్ గా నేను దాన్ని తీసుకునే పొజిషన్ లో లేను. ఓకే ఓకే, హేమవతి గారు, సో వెరీ గుడ్ అండి. హ్యాపీ టు సీ యువర్ ఆన్సర్. ఓన్లీ హస్బెండ్, మీ సమ్టైమ్స్ పేరెంట్స్. ఓకే, ఇది జనరల్ గా ఉమెన్ లైఫ్ లో ఎలా ఉంటుందంటే ఒక ఉమెన్ గా చాలా మంది డెసిజన్ తీసుకోవడానికి మార్నింగ్ లేచి నుంచి మళ్ళీ మన డైలీ లైఫ్ లో ఒక హోమ్ మేకర్ డైలీ లైఫ్ నేను చెప్తున్నాను. ఫ్యామిలీ రెస్పాన్సిబిలిటీ అవ్వచ్చు, పిల్లల్ని అవ్వచ్చు, అందరినీ చూసుకునే విధానంలో తనని తాను లాస్ అయిపోతూ తనకు కావాల్సింది ఏంటో తెలుసుకోకుండా తన సెల్ఫ్ ఐడెంటిటీని లాస్ అవుతూ సెల్ఫ్ రెస్పెక్ట్ ని కూడా మిస్ అయిపోతూ ఉంటారు. బట్ ఆ ఉమెన్ మళ్ళీ ఏం చెప్తూ ఉంటారంటే
నాకు చాలా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి, నా ప్రాబ్లమ్స్ అర్థం చేసుకునే వాళ్ళు లేరు అని చెప్తూ ఉంటారు. ఈజ్ ఇట్ కరెక్ట్? అసలు క్లోజ్లీగా మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే మన లైఫ్లో ఉన్న డెసిజన్స్ని, మనకు కావాల్సిన దాన్ని ఎవరిపైనా డిపెండ్ అవ్వాలా, లేదా ఓవర్ థింక్ చేయాల్సిన అవసరం ఉందా, లేదు అంటే మనం చూజ్ చేసుకునే ఆప్షన్ ఉందా? చూజ్ ఆర్ నాట్, సే ఎస్ ఆర్ నో. చూజ్ చేసుకోవచ్చా మనం? మనకి ఏం కావాలో దాన్ని మనం ఎస్ ఎస్ ఓకే, నాట్ ఆల్ ద టైమ్స్ బట్ సమ్ టైమ్స్ అనే ఛాన్స్ ఉందా లేదా? అంటే ఎవ్రీ టైం మనం ఎలా ఫీల్ అవుతూ ఉంటాం అంటే, నా లైఫ్లో అన్ని ప్రాబ్లమ్సే, నాకు ఏమీ లేదు, నాకు రెస్పెక్ట్ఫుల్ ఇచ్చే వాళ్ళు లేరు నా లైఫ్లో, రిలేషన్షిప్లో నాకు డిస్రెస్పెక్ట్, అండ్ నేను పీపుల్ ప్లెసింగ్లో ఉండాలి, ఎవరిని నేను కాదనలేను, నాకు ఫైనాన్షియల్ ఇండిపెండెన్స్ కావాలి, బట్ నాకు ఎవరు ఇచ్చేవాళ్ళు లేరు, ఇలా ఆలోచిస్తూ ఉంటాం కదా. ఈ ఫ్యామిలీ సపోర్ట్స్ మా వీ క్యాన్. ఓకే, ఇక్కడ నేను చెప్పిన ఉమెన్ ఏంటంటే తన హెల్త్ చక్కగా మెయింటైన్ చేయాలనుకుంటున్నారు, బట్ వాకింగ్ చేయాలంటే డిలే చేస్తూ ఉన్నారు. అది ఎవరి మీదనే డిపెండ్ అవుతుందా, లేదా మన చేతుల్లో ఉంటుందా అండి? మన హెల్త్ గురించి మనం ఆలోచించే విధానంలో డైరెక్ట్గా మనమే థింక్ చేసి దాని డెసిజన్ తీసుకోవచ్చా? అపాన్ మీ, అపాన్ అవర్ సెల్ఫ్సే కదా. ఇక్కడ ఎవరి మీద డిపెండ్ అవ్వ, ఇంకొకరికి ఓవర్ థింక్ చేసి కూర్చోవలసిన అవసరం లేదు, బట్ మన చేతుల్లోనే ఉంది. ఎస్, అండ్ ఆమెకి తన రిలేటివ్స్ లో తన రెస్పెక్ట్ ని ఇంప్రూవ్ చేసుకోవాలని ఉంది. అందరికీ కూడా ఎస్ చెప్తూ తన డిస్రెస్పెక్ట్ గా ఫీల్ అవుతున్నారు కాబట్టి తనకంటూ ఎక్కడ నో చెప్పాలి, ఎక్కడ ఎస్ చెప్పాలి అనే బౌండరీస్ కానీ సెట్ చేసుకుంటే వీలవుతుందా లేదా? ఇది కూడా ఎదుటి వాళ్ళ మీద డిపెండ్ అవుతుందా, లేదా మనలోనే ఉంటుందా? ఎస్ మ్యామ్, వీ క్యాన్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. అండ్ ఫైనాన్షియల్ గా ఇండిపెండెంట్ అవ్వాలి అంటే తనకు కావాల్సిన స్కిల్ ఏంటి? తను ఒక బిజినెస్ స్టార్ట్ చేయాలన్నా, తనకి ఏం కావాలనుకున్నా తను ఇండివిజువల్ గా డెసిజన్ తీసుకోవచ్చు కదా, ఆ వేలో కూడాను. స్టెప్పింగ్ అవుట్ సైడ్ వెళ్ళక్కర్లేదండి. ఫ్రమ్ హోమ్ షీ లెర్న్స్ సమ్ స్కిల్స్ వాట్ షీ వాంట్స్ టు బికమ్ హర్ లైఫ్. ఎస్, మరి ఈ 3 డెసిజన్స్ కూడాను అందులో ఓవర్ థింక్ చేస్తూ కూర్చోవడం, ప్రొకాస్టినేట్ చేస్తూ కూర్చోవడం, అలాగే బౌండరీస్ సెట్ చేసుకోకపోవడం, టైం మేనేజ్ చేసుకోలేకపోవడం అనేది, ఈ 3 రీజన్స్ కూడాను ఈ డెసిజన్స్ ఎవరి చేతిలో ఉన్నాయంటారు? హెర్ సెల్ఫా, లేకపోతే ఫ్యామిలీ మెంబర్సా? యాక్చువల్గా మన బ్రెయిన్ ఏం చేస్తుందంటే ఫస్ట్ దేనికి ప్రయారిటీ ఇస్తుందంటే సర్టనిటీ అండ్ సేఫ్టీకి ప్రయారిటీ ఇస్తుంది. దానికి ప్రిఫర్ చేస్తూ ఒక రిస్క్ తీసుకోవాలన్నా, ఒక ఆలోచనని మనం ఇంప్లిమెంట్ చేయాలన్నా అవాయిడ్ చేస్తూ ఉంటుందంట. సో మనం ఎక్కడ స్టక్ అవుతున్నాం అంటే ప్రాబ్లమ్స్ వల్ల స్టక్ అవ్వట్లేదు, మనం డెసిజన్ తీసుకునే విధానంలో స్టక్ అవుతున్నాం, లేదు అంటే రాంగ్ డెసిజన్స్ తీసుకునైనా స్టక్ అయిపోతున్నాం. ఈజ్ ఇట్ కరెక్ట్? ఆర్ యూ విత్ మీ? Okay, thank you. What is decision in your opinion? Sir, if possible, please unmute anyone. Raise your hands. In your opinion, what is a decision? శ్రీదేవి ఓరుగంటి గారు చెప్పండి. మనం ఒక అంటే 2-3 వర్క్స్ మనం పెట్టుకున్నప్పుడు ఏదైతే మన లక్ష్యానికి దగ్గరలో ఉండే ఆలోచన ఉంటుందో ఆ విధంగా మనం ముందుకెళ్తే బాగుంటుందని ఒక డెసిషన్ తీసుకోవడం జరుగుతుందని ఆలోచన మేడం. ఓకే, అంటే చూజ్ చేసుకోవడం, మన ఎదురుగా ఆప్షన్స్ ని చూజ్ చేసుకోవడం, దట్ ఈస్ ద డెసిషన్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మ్యామ్.
అండ్ దేవి Ma'am, రవికుమార్ గారు. చెప్పండి చెప్పండి. మేము చాట్ బాక్స్ ఒక చిన్న సారీ మేము చాట్ బాక్స్ పెడతా ఉంటే మీ స్క్రీన్ కనబడట్లేదు. కొంచెం మెసేజ్ పెడుతున్నాం కదా అందరం, అవునండి. అప్పుడు మీ స్క్రీన్ కనబడట్లేదు మాకు. కొంచెం అలా కనబడేటట్టు చేశారు. థ్యాంక్ యూ మ్యామ్. సారీ. థ్యాంక్ యూ అండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఈజ్ ఇట్ క్లియర్ నౌ? ఎస్ మేడం. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. దేవి రవికుమార్ గారు, ఇన్ యువర్ ఒపీనియన్ వాట్ ఈస్ ది డెసిజన్? అంటే మేడం తెలుగులో ఒకసారి చెప్పరండి. చెప్పండి. మీ అభిప్రాయం ప్రకారం నిర్ణయం అంటే ఏంటి అసలు? నిర్ణయం అంటే మనకంటూ ఒక ఏంటంటారంటే ఒక హక్కు. అంటే మనం నలుగురిలోకి వెళ్తే తను ఇది పలానా వాళ్ళు భార్య, పలానా వాళ్ళు తల్లి, పలానా వాళ్ళు కాకుండా పలానా అమ్మాయి, ఈ అమ్మాయి తన కాళ్ళ మీద తను నిలబడ్డది అన్నది నాకు కావాలి మేడం. మై గోల్ అది. నిర్ణయం అంటే అది అనుకుంటున్నారా? అంటే మన ఎదురుగా ఉన్న ఏవైనా అవకాశాలని ఏదో ఒకటి సెలెక్ట్ చేసుకోవడానికి నిర్ణయం అంటారా? లేకపోతే మీరు చెప్తుంది ఏంటంటే ఐడెంటిఫికేషన్, గుర్తింపు మీరు చెప్తున్నారు. నేను ఏదో అడుగుతుంది ఒకటే నిర్ణయం తీసుకోవాలి మేడం. 4 రకాలు తీసుకోకుండా మనం ఒక నిర్ణయం మీదే నిలబడాలండి. ఓకే, థ్యాంక్ యూ అండి. థ్యాంక్ యూ దేవి గారు. ఓకే, డెసిజన్ అంటే ఇప్పుడు ఆల్రెడీ శ్రీదేవి గారు చెప్పారు, మనకి ఉన్న వాటిలో ఒకటిని చూజ్ చేసుకోవడం. సో చూజింగ్ వన్ ఆప్షన్ అమాంగ్ మెనీ పాసిబిలిటీస్. చాలా రకాల అవకాశాలు ఉంటాయి, బట్ దాంట్లో ఒకదాన్ని చూజ్ చేసుకోవడం అనేది డెసిజన్ అనొచ్చు. అండ్ సెకండ్ వన్, ఒక్కోసారి మనం ఎస్ చెప్పడం కానీ నో చెప్పకపోవడం కూడా ఒక డెసిజనే. కరెక్టేనా? ఇది యాక్సెప్ట్ చేస్తారా? మనం ఎస్ చెప్పడం కానీ లేదా నో చెప్పడం కానీ చేస్తే అది ఒక నిర్ణయం. కరెక్టేనా? ఎక్కువ మాట్లాడక్కర్లేదు, మనం ఎటువంటి అవకాశాలను అక్కడ చూజ్ చేసుకోక్కర్లేదు. ఎవరైనా అడిగినప్పుడు ఎస్ ఆర్ నో. హేమావతి గారు. ఎస్ మేడం, 100% నో చెప్పగలిగే క్యాపబిలిటీ ఉండాలి మేడం. అవునండి. సో ఎస్ కానీ నో చెప్పడం కూడా ఒక డెసిజన్ అవుతుంది కదా, యాక్సెప్ట్ చేస్తారు కదా? ఎస్ కంటే నో చెప్పగలిగే కెపాసిటీ ఉన్నప్పుడే మనం త్వరగా సక్సెస్ అవుతాము. అందులో ఫెయిల్యూర్ కాకుండా ఉండడానికి చాలా ఛాన్సెస్ ఉంటాయి మేడం. మొహమాటానికి ఎస్ చెప్పి చాలా టైమ్స్ ఇబ్బంది పడ్డ సందర్భాలు ఉన్నాయి కాబట్టి చెప్తున్నాను మేడం. ఓకే, థ్యాంక్ యూ మేడం. థ్యాంక్ యూ అండి. అండ్ ఇంకొకటి ఏంటి, మనం వెయిట్ చేయడం కూడా ఒక డెసిజన్. అంటే మనం ఏదైనా డెసిజన్ ఒక నిర్ణయం తీసుకునే ముందు దాని గురించి ఆలోచించాలి. ఓవర్ థింక్ చేయకూడదు, బట్ ఆలోచించి వెంటనే ఎదుటి వాళ్ళు అడిగిన వెంటనే దానికి ఆన్సర్ చేయకుండా, దానికి ఎస్ కానీ నో కానీ చెప్పకుండా ఒక 2 days మనం ఆగి నిర్ణయం తీసుకోవడం కూడాను అదొక రకమైన నిర్ణయంలోకి వస్తుంది. వెయిట్ చేయడం కూడా ఒక నిర్ణయం. అండ్ అలాగే అవాయిడ్ చేయడం కూడా ఒక నిర్ణయం. ఎస్ చెప్పకుండా నో చెప్పకుండా థర్డ్ ఆప్షన్ అన్నమాట. అది కూడా వన్ ఆఫ్ ది నిర్ణయం. అలాగే ఏ డెసిజన్ తీసుకోకుండా ఉండిపోవడం, కామ్గా ఉండడం కూడా ఒక నిర్ణయం అవుతుంది. కొన్ని సందర్భాల్లో మనం దేనికి రెస్పాండ్ అవ్వకుండా కామ్గా ఉంటే అది కూడా ఒక నిర్ణయం అవుతుంది. మౌనమే అంగీకారం అంటారు చూసారు, ఆ విధంగా ఒక నిర్ణయం అనేది ఒక ఆప్షన్ చూజ్ చేసుకోవడం అవ్వచ్చు, లేదా ఎస్ ఆర్ నో చెప్పే విధానం అవ్వచ్చు, లేదా వెయిట్ చేస్తూ దాని గురించి కొంచెం వెయిట్ చేసి డెసిజన్ తీసుకోవడం అవ్వచ్చు, లేదా కొన్నిసార్లు అవాయిడ్ చేయడం కూడా ఒక నిర్ణయమే అవుతుంది. అలాగే ఒక డెసిజన్ తీసుకోకుండా ఉండడం కూడా ఒక నిర్ణయం అవుతుంది. ఎలాంటి సందర్భాల్లో ఇవన్నీ అప్లికబుల్ అవుతాయి అనేది ఇప్పుడు మనం చూద్దాం. ఫస్ట్, డెసిజన్స్ అనేవి 3 types ఉంటాయండి. 3 రకాల నిర్ణయాలు అనేవి ఉంటాయి. ఫస్ట్ వన్ ఎమోషనల్ డెసిజన్స్. ఎమోషనల్ డెసిజన్స్ అంటే ఏంటంటే మన బ్రెయిన్ లో మనం ఎమోషనల్ గా ఎక్కువగా ఉండేటప్పుడు, అంటే బాగా కోపంలో కానీ బాగా ఆనందంలో కానీ లేదా బాగా స్ట్రెస్ ఫీల్ అవుతున్నప్పుడు కానీ మనం ఎటువంటి నిర్ణయాలు తీసుకున్నా, మనకు పెద్దవాళ్ళు ఆల్రెడీ చెప్పారు, కోపంలో ఉండేటప్పుడు, ఆనందంలో ఉండేటప్పుడు, అధిక కోపంలో ఉండేటప్పుడు, అధిక ఆనందంలో ఉండేటప్పుడు మనం ఎప్పుడు కూడా నిర్ణయాలు తీసుకోకూడదు అని చెప్తారు. మీ అందరికీ తెలిసే ఉంటుంది. ఎక్కువ కోపంగా ఉండేటప్పుడు కానీ ఎక్కువ ఆనందంలో కానీ మనం
ఎవరికైనా ప్రామిస్ చేయడం లేదా ఒక మాట ఇవ్వడం అనేది చేయకూడదు. ఎందుకు అంటే అది మనకి ఫాస్ట్ గా తీసుకునే నిర్ణయాలు అనేవి తర్వాత మనం దాని ఎఫెక్ట్ అనేది బాధపడాల్సి వస్తుంది, గిల్ట్ ఫీల్ అవ్వాల్సి వస్తుంది. అయ్యో ఆ రోజు ఆ మాట ఇవ్వకుండా ఉండాల్సింది, అంత తొందరగా నేను నిర్ణయం తీసుకోకపోవాల్సింది అని చెప్పి రిగ్రెట్ ఫీల్ అవ్వాల్సిన పరిస్థితి ఉంటుంది. సో ఎమోషనల్ గా ఉండేటప్పుడు ఎమోషనల్ డెసిజన్స్ అనేవి కొంచెం ఫాస్ట్ డెసిజన్స్ అవుతాయి. దాని తర్వాత మనం బాధపడాల్సి ఉంటుంది, గిల్ట్ ఫీల్ అవ్వాల్సి వస్తుంది. అలా కాకుండా ఎమోషనల్ డెసిజన్స్ అనేవి ఎలా తీసుకుంటామంటే బ్రెయిన్ తో మనం తీసుకుంటాం, అంటే మైండ్ తో ఆలోచించి తీసుకుంటాం. అలా కాకుండా లాజికల్ గా, ఇది హార్ట్ బేస్డ్ గా మనసుతో ఆలోచించి నిర్ణయం తీసుకుంటాం అనమాట. హార్ట్ బేస్డ్ గా ఇవి సేఫ్ గా ఉంటాయి. బట్ దీని రిజల్ట్ ఎలా ఉంటుందంటే స్లో ప్రాసెస్ లో వెళ్తుంది. ఇవి పర్లేదు, కొంతవరకు ఆలోచించి నిర్ణయం తీసుకోవడం, లాజికల్ గా ఆలోచించి తీసుకోవడం పర్లేదు. బట్ ఇవి బాగా స్లో ప్రాసెస్ లో ఉంటుంది. ఈ బ్రెయిన్ ని హార్ట్ ని రెండింటిని మనం బ్యాలెన్స్ చేసుకొని రెండు విధాలుగా ఎమోషనల్ గా లాజికల్ గా రెండింటిని ఆలోచించి బ్యాలెన్స్డ్ గా నిర్ణయం తీసుకుంటే అది తెలివైన నిర్ణయం అవుతుంది. అలాంటి నిర్ణయాలే మన లైఫ్ లో చాలా అవసరం. తీసుకుంటే ఎమోషనల్ గా తీసేసుకోవడం లేదా లాజికల్ గా తీసేసుకోవడం కాకుండా వైజ్ గా ఆలోచించి మన నిర్ణయం అనేది తీసుకోవడానికి ప్రయత్నించాలి. ఈ రోజు మనం అలా తెలివైన నిర్ణయాలు ఎలా తీసుకోవాలి అనేది ఇప్పుడు నేను చెప్పబోతున్నాను. ఇక్కడ అందరూ కూడా ఉమెన్, చాలా వరకు ఉమెన్ ఉన్నారు కాబట్టి, ఇది నారీ శక్తి అన్నాం కాబట్టి ఉమెన్ రిలేటెడ్ గా చెప్పుకుంటున్నాం కాబట్టి నేను స్మార్ట్ ఉమెన్ డెసిజన్ మోడల్ అనేది చెప్పబోతున్నాను. మీకు వీలైతే అందరూ కూడాను పెన్ను పేపర్తో మీరు నోట్ చేసుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తే ఎప్పుడు ఎలాంటి డెసిషన్ తీసుకోవాలి అనేది మీకు క్లారిటీ వస్తుంది. ఫస్ట్ వన్ స్మార్ట్ ఉమెన్ లో ఎస్ ఫర్ స్టాప్ రియాక్ట్ అండి. మీరు కోపంగా ఉండేటప్పుడు కానీ, ఆవేశంగా ఉండేటప్పుడు కానీ, లేదా అలా కన్ఫ్యూజన్ మోడ్ లో ఉండేటప్పుడు కానీ ఎటువంటి నిర్ణయాలు తీసుకోవద్దు. అలాగే ఆ టైంలో ఎటువంటి వాటికి కూడా రియాక్ట్ అవ్వద్దు. ఇన్ యాంగర్, ఫియర్, భయంగా ఉండేటప్పుడు కూడాను మనం డెసిజన్ అనేది తీసుకోకూడదు. ప్రెజర్ఫుల్ గా, యాంగర్ గా ఉండేటప్పుడు, ఫియర్ఫుల్ గా ఉండేటప్పుడు మనం తీసుకునే నిర్ణయం ఏమవుతుందంటే తర్వాత మనకి గుడ్ రిజల్ట్, మంచి రిజల్ట్స్ అనేది ఇవ్వడం జరగదు. దాన్ని మనం గిల్ట్ ఫీల్ అవ్వాల్సి వస్తుంది. అలా కాకుండా మనం తీసుకునే నిర్ణయం అనేది మెజర్ చేసుకోవాలి. ఎం ఫర్ మెజర్ కాన్సిక్వెన్సెస్, అంటే దాని ఫలితాన్ని మనం ముందుగా ఆలోచించాలి. ఇప్పుడు నేను తీసుకోబోయే నిర్ణయం అనేది ఈ నిర్ణయం కారణం చేత దీని ఎఫెక్ట్ అనేది, దీని ఇంపాక్ట్, దీని ప్రభావం అనేది ఒక రోజు వరకు ఉంటుందా, లేదా ఒక మంత్ వరకు ఉంటుందా, ఒక ఇయర్ వరకు ఉంటుందా, ఎంత వరకు దీని ప్రభావం నేను ఫేస్ చేయగలుగుతాను. ఎయిదర్ గుడ్ ఆర్ బ్యాడ్, ఏ డెసిజన్ తీసుకున్నా సరే ఆవేశంలో ఒక మాట అనేసాను. నేను నా రిలేటివ్స్ తో మాట్లాడేటప్పుడు కోపంగా నా సిస్టర్ ఇన్ లాతో కానీ, లేకపోతే హస్బెండ్ తో కానీ, మదర్ ఇన్ లాతో కానీ నేను కోపంగా మాట్లాడాను. అక్కడ నేను నిర్ణయం తీసుకొని అంత రెస్పాండ్ అవ్వడం కారణం చేత దాని ఎఫెక్ట్ అనేది నాకు లైఫ్ లో ఎప్పటి వరకు ఉంటుంది, 1 year, 1 month, 1 day. లేదు, నా స్టూడెంట్ కోసం, నా కిడ్ కోసం నేను మంచి స్కూల్ ని జాయిన్ చేయడానికి డెసిజన్ తీసుకున్నాను. దాని ఎఫెక్ట్ అనేది ఎంతవరకు ఉంటుంది, లాంగ్ టైమ్ లో ఉంటుందా, లేకపోతే ఒక మంత్, ఒక ఇయర్ వరకు ఉంటుందా? ఒక మంచి నిర్ణయం తీసుకున్నా, ఒక చెడు నిర్ణయం తీసుకున్నా మీరు దాని ఎఫెక్ట్ ఎంతవరకు ఉంటుంది, రైట్ ఆర్ రాంగ్, రెండు వైపులా డెసిజన్ తీసుకునే ముందు ఒకసారి ఆలోచించాలి. దాని ఫలితం అనేది ఎప్పటి వరకు ఉంటుంది ఆలోచించి మీరు దాన్ని తీసుకోవడానికి ప్రయత్నించాలి. అండ్ థర్డ్ వన్ ఏ ఫర్ అలైన్ విత్ వాల్యూస్. మీ సెల్ఫ్ రెస్పెక్ట్ కి, మీ లైఫ్ గోల్స్ కి, అలాగే మీ యొక్క పర్సనల్ గ్రోత్ కి అలైన్ చేసుకుంటూ, అంటే వాటన్నిటిని కన్సిడర్ చేసుకుంటూ మీ నిర్ణయం అనేది తీసుకోవడానికి ప్రయత్నించాలి. మీరు తీసుకునే నిర్ణయం అనేది మీ కోర్ వాల్యూస్ కి, మీ సెల్ఫ్ రెస్పెక్ట్ ని కానీ, మీ లైఫ్ గోల్స్ ని కానీ, పర్సనల్ గ్రోత్ కానీ మ్యాచ్ కాకుండా ఉన్నట్లయితే అది దాని ద్వారా వచ్చే ఇంపాక్ట్ అనేది, బ్యాడ్ ఇంపాక్ట్ అనేది మీ లైఫ్ కి పడుతుంది. మీరు తీసుకునే నిర్ణయం అనేది మీ సెల్ఫ్ రెస్పెక్ట్ ని డౌన్ చేసే విధంగా, మీ గోల్స్ ని మీరు రీచ్ అవ్వలేని విధంగా, మీ పర్సనల్ గ్రోత్ అనేది డెవలప్ కాని విధంగా మీ నిర్ణయం ఉంటే మీ లైఫ్ లో గ్రోత్ అనేది మీకు కనిపించదు, బ్యాడ్ ఇంపాక్ట్ అనేది పడుతుంది. అలా కాకుండా మీ కోర్ వాల్యూస్ ని మ్యాచ్ చేసుకుంటూ
ఈ 3 రంగాలలో కూడా మీ రెస్పెక్ట్ అండ్ మీ గోల్స్ అండ్ మీ పర్సనల్ గ్రోత్ 3 కూడా డెవలప్ అయ్యే విధంగా మీరు మంచి నిర్ణయాలు తీసుకోవడానికి మీ కోర్ వాల్యూస్ ని అలైన్ చేసుకోవాలి. ఒక లైన్ లో వచ్చే విధంగా మీ ఎథిక్స్, ప్రిన్సిపల్స్ అన్నీ కూడా యాక్సెప్ట్ చేసుకుంటూ మీరు చేయడానికి ప్రయత్నించాలి. అండ్ ఆర్ ఫర్ రివ్యూ ఆప్షన్స్. ఎలాంటి ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి? ఇప్పుడు ఒక నిర్ణయం తీసుకోవాల్సి వచ్చింది. ఒక ఉమెన్ గా నాకు జాబ్ ఆపర్చునిటీ వచ్చింది. జాబ్ ఆపర్చునిటీ వచ్చిన దానికి నేను ఇప్పుడు ఎస్ చెప్పాలా, నో చెప్పాలా? నాకున్న రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఏంటి? నేను చేయగలనా లేదా? అలాగే నాకు ఇంట్లో ఉన్న ఫెసిలిటీ ఏంటి? నేను బ్యాలెన్స్ చేసుకొని ముందుకు వెళ్ళగలనా లేదా? లేదు, నా పిల్లలకి నేను స్టడీ నేర్పించడానికి నాకు ఫైనాన్షియల్ గా నాకు ఇండిపెండెంట్ కావాలి అంటే నేను ఇవన్నీ ఓవరాల్ గా బ్యాలెన్స్ చేసుకుంటూ ముందుకు వెళ్ళగలనా లేదా? ఆప్షన్స్ ఏమి ఉన్నాయి? ఎస్, నో ఆర్ థర్డ్ ఆప్షన్ ఇంకేమైనా ఉందా? ఓకే, ఒక నిర్ణయం తీసుకునే ముందు ఆ నిర్ణయం తాలూకా ఫలితాలను ముందుగా మనం ఒకసారి అనలైజ్ చేసుకుంటూ ఎస్ చెప్పాలా, నో చెప్పాలా, లేదు అంటే ఎస్ నో కాకుండా థర్డ్ ఆప్షన్ ఇంకేమైనా ఉందా? ఎస్ ఫర్ స్టాప్ రియాక్టింగ్, అండ్ ఎం ఫర్ మెజర్ కాన్సిక్వెన్సెస్, ఏ ఫర్ అలైన్ యువర్ వాల్యూస్, ఆర్ ఫర్ రివ్యూ ఆప్షన్స్, అండ్ టీ ఫర్ టేక్ రెస్పాన్సిబిలిటీ. మీరు ఇవన్నీ ఆలోచించి మీ వాల్యూస్ ని అలాగే మీ అలైన్మెంట్ వాల్యూస్ ని అండ్ ఎస్ చెప్పాలా, నో చెప్పాలా, రివ్యూ ఆప్షన్స్ ని ఇవన్నీ మీరు డెసిజన్ తీసుకొని ఒక డెసిజన్ తీసుకున్నాక ఆ డెసిజన్ తాలూకు ఇంపాక్ట్ అనేది దాని రిజల్ట్ ని ఖచ్చితంగా వచ్చే రిజల్ట్ రెస్పాన్సిబిలిటీ అనేది మీరు మాత్రమే తీసుకోవాలి. ఎవరిని బ్లేమ్ చేయడానికి కానీ గిల్ట్ గా ఫీల్ అవ్వడానికి ఇంకా ఛాన్స్ లేదు. సో దాని నుంచి దాన్ని మీరు రెస్పాన్సిబిలిటీగా తీసుకొని ఓన్ చేసుకోండి. ఆ వచ్చే ఫలితాన్ని లెర్న్ చేసుకోండి. అంటే ఒక గుణపాఠంగా దాని నుంచి ఆ ఫలితాన్ని మీరు నేర్చుకోవడానికి ప్రయత్నించాలి. మీరు తీసుకునే నిర్ణయానికి మీరే రెస్పాన్సిబిలిటీ తీసుకోవాలి. ఇంతకు ముందు ఒక ఉమెన్ తాలూకా లైఫ్ గురించి చెప్పుకున్నాం. ఆవిడ 3 వాల్యూస్ ని 3 డెసిజన్స్ తీసుకోవాలంటే ఆవిడ రెస్పాన్సిబిలిటీ తీసుకోవాలా, ఇంట్లో వాళ్ళ అంటే మీరు చెప్పారు ఆమె తీసుకోవచ్చు, ఆమె చేతిలో ఉందని. ఆ చేతిలో ఉన్న దాన్ని మళ్ళీ తీసుకొని దాని గురించి అందులో నిర్ణయం తీసుకొని దాని నుంచి నేర్చుకోవడానికి ప్రయత్నించాలి. కానీ నేను ఎదుటి వాళ్ళ వల్ల తీసుకోలేకపోతున్నాను, నా ఫ్యామిలీ వల్ల తీసుకోలేకపోతున్నాను అనడానికి అక్కడ బ్లేమ్ చేసుకోవడానికి ఛాన్స్ అనేది చాలా తక్కువ ఉంటుంది. మన చేతిలో ఉన్నంత వరకు మనం ఎంతవరకు డెసిషన్ తీసుకోగలమో వాటికి మనం రెస్పాన్సిబిలిటీ వహించి తీసుకోవడానికి ప్రయత్నించాలి. నీ సెల్ఫ్ రెస్పెక్ట్ కి, అలాగే నీ లైఫ్ గోల్స్ కి, నెక్స్ట్ నీ పర్సనాలిటీ గ్రోత్ కి ఎక్కడైతే వాల్యూ ఉంటుందో అలాంటి డెసిషన్ తీసుకోవడానికి ఎప్పుడు కూడా మీరు ముందుండాలి. అండ్ వెయిట్. స్మార్ట్ అయిపోయింది, ఉమెన్ లోకి వచ్చాను. ఇప్పుడు డబ్ల్యూ ఫర్ వెయిట్. కొన్నిసార్లు వెయిటింగ్ చేయడం కూడా ఒక డెసిజనే. తొందరగా అర్జెన్సీ పర్పస్ మీద అన్ని డెసిజన్స్ అయితే తీసుకోకూడదు. గాబరా అయిపోయి అన్ని డెసిజన్స్ ని అర్జెంట్ గా ఓకే చేసేసి తర్వాత బాధపడకూడదు. కొంచెం వెయిట్ చేస్తే ఆ వెయిటింగ్ కూడా మనకు ఒక క్లారిటీ ఇస్తుంది. ఈ నిర్ణయం నేను తీసుకోవచ్చా లేదా ఈ జాబ్ నేను చూజ్ చేసుకోవాలా వద్దా, నేను ఈ స్కూల్లో జాయిన్ అవ్వాలా వద్దా, నా పిల్లలకి నేను ముందుగా తీసుకెళ్లాలంటే ఎలాంటి ఆప్షన్ చూజ్ చేసుకోవాలి. ఒక 2 days నేను ఆలోచించి నిర్ణయం తీసుకుంటాను అని అనుకుంటాను చూసారా, అది వెయిటింగ్ పీరియడ్. ఆ వెయిటింగ్ అనేది కూడా మనకు ఆ 2 days పోయాక ఇంకో కొత్త విషయం మనకు తెలుస్తుంది. ఓ, మనం తీసుకోకపోవడమే మంచి పని అయిందనమాట అనే సందర్భాలు కూడా ఉంటాయి. కరెక్టేనా? అలాంటివి జరిగాయి కదా మన లైఫ్ లో, ప్రతి ఒక్కరి లైఫ్ లో ఉంటాయి ఖచ్చితంగా. ఇవన్నీ కూడాను మనకి వెయిటింగ్ గివ్స్ క్లారిటీ అండి. అండ్ ఓ ఫర్ అబ్జర్వ్ ఎమోషన్స్. మీరు ఒక నిర్ణయం తీసుకునేటప్పుడు మీ ఎమోషన్స్ ఎలా ఉన్నాయి అబ్జర్వ్ చేసుకోండి. మీరేమైనా కోపంగా ఉన్నారా, లేదా స్ట్రెస్ గా ఉన్నారా, లేదు అంటే ఈగో ఫీల్ అవుతున్నారా, భయంతో డెసిజన్ తీసుకోవాల్సి వస్తుందా, ఎయిదర్ ఇన్లాస్ కానీ హస్బెండ్ కానీ లేదంటే పేరెంట్స్ కారణంగా వాళ్ళ మీద భయం కారణంగా మీరు తీసుకోవాల్సి వస్తుందా, లేదు అంటే మీరు ఏమైనా డెసిజన్ తీసుకునేటప్పుడు మీ ఈగో ఏమైనా మీకు ప్రాబ్లం గా ఉంటుందా, లేదు ఈగో బేస్డ్ డెసిజన్స్ తీసుకుంటున్నారా, నేను ఎందుకు తగ్గాలి, నేను ఎందుకు మాట్లాడాలి అనే విషయంలో ఆ విధంగా డెసిజన్ తీసుకొని కామ్ గా ఉండిపోతున్నారా మాట్లాడకుండా, లేదా ఒక స్టెప్ ముందుకు వెళ్లకుండా.
లేదు అంటే క్లారిటీగానే మీ డెసిజన్స్ అనేవి సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నారా? మీరు ఎప్పుడైనా ఇలాంటివి తీసుకొని ఎప్పుడైనా గిల్ట్ ఫీల్ అవ్వడం జరిగిందా? ఫియర్ బేస్డ్ డెసిజన్స్ అనేవి రాంగ్ డైరెక్షన్ లోకి తీసుకువెళ్తాయి. మనకి క్లారిటీ లేని డెసిజన్స్ అనేవి రాంగ్ డైరెక్షన్ లోకి తీసుకువెళ్తాయి. ఈగోఫుల్ గా తీసుకున్న నిర్ణయాలు కూడా మనకి రాంగ్ డైరెక్షన్ లోకి తీసుకువెళ్తాయి. సో మనం నిర్ణయం తీసుకునేటప్పుడు ఎప్పుడు కూడాను ఈ మూడింటిని మనం కన్సిడర్ చేసుకోవాలి, అబ్జర్వ్ చేసుకోవాలి. మన ఎమోషన్స్ ఎలా ఉన్నాయి, ఎమోషన్స్ ని బేస్ చేసుకొని అబ్జర్వ్ చేసుకొని ముందుకు వెళ్ళాలి. అండ్ వన్స్ మీ ఎమోషన్స్ అబ్జర్వ్ చేసుకొని మీరు డెసిజన్ తీసుకున్నాక దాన్ని మూవ్ అవ్వడానికి ప్రయత్నించాలి. ఎలా? ఇంకా తీసుకునే నిర్ణయం ఒకసారి నేను మాట్లాడినా నేను డిసైడ్ చేసేసారు అనుకోండి, అక్కడ గిల్ట్ ఫీల్ అవ్వడం, రిగ్రెట్ ఫీల్ అవ్వడం ఇంకా చేయకూడదు. దాని ఇంపాక్ట్ ఏమైనా సరే దాన్ని ఒక లెసన్ గా తీసుకోమని చెప్పాను కదా, అది మూవ్ అయిపోవాలి. అక్కడ నుంచి ముందుకు వెళ్ళడానికి ప్రయత్నించాలి. ఒకసారి ఒక నిర్ణయం తీసుకున్నాక వెనక్కి తీసుకోవడానికి అవుతుందా? ఒక మాటని ఎదుటి వాళ్ళకి మనం అన్నాక వెనక్కి తీసుకోగలుగుతామా? సే ఎస్ ఆర్ నో. ఎవరినైనా కోపంలో మనం రియాక్ట్ అయ్యాం అనుకోండి, దాన్ని మళ్ళీ మనం వెనక్కి తీసుకోగలుగుతామా? లేదు కదా. సో ఏమి జరిగినా సరే ఇంకా ముందుకు వెళ్ళాల్సిందే కదా. వెనక్కి వచ్చి మళ్ళీ నీ పాస్ట్ లోకి వెళ్ళి నేను ఆ రోజు అలా చేయకపో ఉండాల్సింది, మాట్లాడాల్సింది, తప్పు చేశాను అని చెప్పి మళ్ళీ మీరు సారీ చెప్తే అదేమైనా క్లియర్ అవుతుందా? లేదు కదా. సో ఏమి జరిగినా ఇంకా ముందుకు వెళ్ళడానికి రెడీగా ఉండాలి. ముందుకు వెళ్ళడానికి గ్రో అవ్వడానికి మీరు రెడీగా ఉండాలి. అండ్ ఉమెన్ లో ఏ ఫర్ ఆస్క్ ఫర్ గైడెన్స్. మీరు ఒక నిర్ణయం తీసుకునే ముందు డిపెండబుల్ గా ఉండమని నేను చెప్పట్లేదు, బట్ ఒక నిర్ణయం తీసుకునే ముందు అది కరెక్టా లేదా రాంగా, ఎవరైనా మెంటార్ అంటే మీ లైఫ్ కి మెంటార్ గా ఉండే వాళ్ళని లేదా ఎక్స్పీరియన్స్డ్ పర్సన్స్ ని, అలాగే కొంచెం నాలెడ్జబుల్ పర్సన్స్ కి ఈ నిర్ణయం ఎలాంటిది, ఇది నేను తీసుకోవచ్చా లేదా అని ఒక గైడెన్స్ అడగడంలో తప్పు లేదండి. బట్ డిపెండ్ అవ్వకూడదు. వాళ్ళు చెప్పిందే నేను ఫాలో అవ్వాలి, వాళ్ళతోని వాళ్ళు ఏదంటే అదే నేను ఫాలో చేస్తాను అనేది డిపెండెంట్ నేచర్ లోకి వెళ్ళిపోతుంది. బట్ గైడెన్స్ అనేది మీకు వీక్నెస్ కాదు, గైడెన్స్ అనేది స్ట్రెంగ్త్ ఇస్తుంది. మీరు తీసుకునే డెసిజన్ అనేది చూజ్ చేసుకునే ఆప్షన్ అనేది కరెక్టా కాదా అని ఒక మెంటర్ లేదా ఎక్స్పీరియన్స్డ్ పర్సన్స్, విజ్డమ్ ఉన్న వాళ్ళతో మీరు డిస్కస్ చేసినప్పుడు మీకు ఖచ్చితంగా ఒక వాల్యూ అనేది యాడ్ అవుతుంది. సో ఆస్క్ ఫర్ గైడెన్స్. అండ్ ఎన్ ఫర్ నో ఓవర్ థింకింగ్. మనం ఆలోచిస్తూ కూర్చుంటే ఆలస్యం అమృతం విషయం అంటారు మన పెద్దలు. అంటే దాని అర్థం ఏంటి? ఒక నిర్ణయం తీసుకునే ముందు ఎక్కువగా ఆలోచించేసి మనం డిలే చేసాం అనుకోండి, అది దాని రిజల్ట్ ఏమవుతుందంటే రాంగ్ మోడ్ లోకి వెళ్ళిపోతుంది. సో ఓవర్ థింకింగ్ వల్ల డిలే, స్ట్రెస్ అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది. కాబట్టి ఓవర్ థింక్ చేయకుండా వెంటనే యాక్షన్ లోకి దిగమని చెప్తారు. నువ్వు యాక్షన్ లోకి దిగిన తర్వాత ఆటోమేటిక్ గా థింకింగ్ ప్యాటర్న్ అనేది నెమ్మదిగా ఓవర్ థింకింగ్ నుంచి నార్మల్ మోడ్ లోకి రాగలుగుతుంది. సో మీరు ఎప్పుడైనా ఇలాంటివి చేశారా? ఓవర్ థింకింగ్ చేస్తూ ఆగిపోయిన సందర్భాలు ఏమైనా ఉన్నాయా? ఎనీవన్? So many times. No. ఓకే, ఇప్పుడు మనం స్మార్ట్ ఉమెన్ అని చెప్పుకున్నాం కదండి. స్మార్ట్ ఉమెన్ లో ఎస్ ఫర్ స్టాప్ రియాక్టింగ్. మళ్ళీ చెప్తున్నాను ఒక్కసారి. వీటిని బేస్ చేసుకొని మళ్ళీ మనం ముందుకు వెళ్ళాల్సి ఉంటుంది. చూడండి ఒకసారి. ఎస్ ఫర్ స్టాప్ రియాక్టింగ్. యాంగర్, ఫియర్, ప్రెజర్ గా ఉండేటప్పుడు రియాక్ట్ అవ్వద్దు. అండ్ ఎం ఫర్ మెజర్ కాన్సిక్వెన్సెస్. ఒకసారి ఒక నిర్ణయం తీసుకుంటున్నాము అంటే దాని ఎఫెక్ట్ అనేది ఎలా ఉంటుంది, అది ఇయర్, మంత్, లాంగ్ టర్మ్ లో దాని ఎఫెక్ట్ ఎలా ఉంటుంది అనేది ఆలోచించి డెసిజన్ తీసుకోండి. ఏ ఫర్ అలైన్ విత్ వాల్యూస్. మీ సెల్ఫ్ రెస్పెక్ట్ కానీ, లైఫ్ గోల్స్ కానీ, అలాగే మీ పర్సనల్ గ్రోత్ ని వాల్యూస్ కి మ్యాచ్ అవుతుందా లేదా, ఈ నిర్ణయం అనేది నాకు ఈ వాల్యూస్ కి మ్యాచ్ అవుతుందా లేదా. మ్యాచ్ కాకపోయినట్లయితే ఆ వాల్యూస్ అనేవి మీకు ఈ అలైన్ కాకపోయినట్లయితే మీ డెసిజన్ అనేది రాంగ్ మోడ్ లోకి వెళ్ళే ఛాన్స్ ఉంటుంది. కాబట్టి మనం ఆలోచించి నిర్ణయం తీసుకోవాలి, మన వాల్యూస్ ని మ్యాచ్ చేస్తూ తీసుకోవాలి. అండ్ ఆర్ ఫర్ రివ్యూ ఆప్షన్స్. డెసిజన్ తీసుకునేటప్పుడు ఒకసారి ఆప్షన్స్ రివ్యూ చేసుకోండి. ఎస్ ఆర్ నో లేదా థర్డ్ ఆప్షన్ ఇంకేమైనా ఉందా.
అండ్ టీ ఫర్ టేక్ రెస్పాన్సిబిలిటీ. ఒక నిర్ణయాన్ని తీసుకున్నాము అంటే నో బ్లేమింగ్, దాని నుంచి దాన్ని ఓన్ చేసుకొని దాని నుంచి లెర్న్ చేయడానికి మనం ఎప్పుడు కూడాను రెస్పాన్సిబిలిటీ తీసుకొని ముందుకు వెళ్ళాలి. అండ్ వెయిట్ ఇఫ్ నీడెడ్, అవసరమైనప్పుడు మనం వెయిట్ చేయడంలో తప్పు లేదు, అది కూడా ఒక నిర్ణయమే. సో వెయిటింగ్ అనేది మనకి ఏదైనా డెసిజన్ అనేది అర్జెన్సీ మోడ్లో తీసుకోవద్దు. తొందరగా గాబరాగా హడావుడిగా మనం ఎప్పుడు కూడా నిర్ణయాలు అనేవి తీసుకోకూడదు. కొంచెం వెయిట్ చేసి ఆలోచించి నిర్ణయం అనేది క్లారిటీ వచ్చాక తీసుకోవడానికి ప్రయత్నించండి. సో వెయిటింగ్ అనేది కూడా చాలా అవసరం. అండ్ అబ్జర్వ్ ఎమోషన్స్. మీరు ఒకసారి నిర్ణయం తీసుకునేటప్పుడు మీ ఎమోషన్స్ ఎలా ఉంటున్నాయి, ఎలాంటి ఎమోషనల్ మోడ్లో మీరు డెసిజన్స్ తీసుకుంటున్నారు. మీరు డెసిజన్ తీసుకునేటప్పుడు ఫియర్ మోడ్లో ఉంటున్నారా, ఈగోగా ఆలోచిస్తున్నారా, లేదు అంటే క్లారిటీతో ఉంటున్నారా. సో ఫియర్ బేస్డ్ కానీ ఈగో బేస్డ్ కానీ లేదా స్ట్రెస్ బేస్డ్ డెసిజన్స్ అనేవి మీకు రాంగ్ డైరెక్షన్ లో తీసుకువెళ్తాయి. సో ఆలోచించి తీసుకోండి అండ్ మూవ్ ఫార్వర్డ్. ఒకసారి నిర్ణయం తీసుకున్నాక ఏమైనా సరే ఇంకేమైనా రంగంలోకి దిగాల్సిందే అనుకుంటూ మనం నో గిల్ట్ అండ్ నో రిగ్రెట్. గిల్ట్ ఫీల్ అవ్వడం కానీ రిగ్రెట్ ఫీల్ అవ్వడం కానీ లేకుండా మూవ్ అవుతూ దానిలో ఉన్న గ్రోత్ ని మనం ఫాలో అవుతూ వెళ్లాల్సిందే. అండ్ ఎప్పుడైనా సరే డెసిషన్ తీసుకోవడానికి ఆస్క్ ఫర్ గైడెన్స్ తీసుకోండి. ఎవరు మెంటర్స్, ఎక్స్పీరియన్స్ పర్సన్స్, అలాగే నాలెడ్జబుల్ పర్సన్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ దగ్గర గైడెన్స్ తీసుకోవడానికి తయారుగా ఉండండి. ఇక్కడ గైడెన్స్ తీసుకోవడం అనేది నాట్ ఓన్లీ వీక్నెస్ అండి, దిస్ ఈజ్ ఆల్సో స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ యువర్ డెసిషన్స్. అండ్ నో ఓవర్ థింకింగ్ అనేది చేస్తూ మనం యాక్షన్ మోడ్లోకి వెళ్ళకపోయినట్లయితే అది డిలే అవుతూ స్ట్రెస్ అవుతూ మనకు రావాల్సిన ఆపర్చునిటీస్ అన్ని కూడా మనం మిస్ అయిన వాళ్ళం అవుతాం. సో ఓవర్ థింకింగ్ చేయకుండా దాన్ని యాక్షన్ మోడ్లోకి తీసుకోవడానికి రెడీగా ఉండాలి. దిస్ ఈజ్ ద స్మార్ట్ ఉమెన్ డెసిజన్ మోడల్. ఇప్పుడు వీటిని బేస్ చేసుకొని మన లైఫ్లో కొన్ని సంఘటనల ఆధారంగా ఏ విధంగా మనం డెసిజన్ తీసుకోవాలి, ఎలాంటి మోడ్లో మనం ముందుండాలి అనేది నెక్స్ట్ డిస్కస్ చేద్దాం. జనరల్ గా ఎలా అనుకుంటాం అంటే స్ట్రాంగ్ ఉమెన్ లేదా సక్సెస్ఫుల్ ఉమెన్ మనం చూసినట్లయితే వీళ్ళందరూ చాలా క్లారిటీగా ఎప్పుడు కూడా నాలెడ్జబుల్ గా డెసిజన్ తీసుకుంటారు అనుకుంటాం. బట్ అది మిత్ అండి, భ్రమ మాత్రమే. వాళ్ళు కూడాను చాలా సార్లు ఫెయిల్ అయి వాటి నుంచి వచ్చిన లెసన్స్, మిస్టేక్స్ నుంచి తెలుసుకున్న లెసన్స్ కారణంగా, వాటి నుంచి వచ్చి తెలుసుకున్న గుణపాఠం కారణంగా వాళ్ళు లైఫ్ లో ముందు లెర్నింగ్స్ ని ఇంకా ఇంప్రూవ్ చేసుకుంటూ ముందుకు వెళ్ళిన వాళ్ళే. సో ఎవ్రీ వన్ కూడా మిస్టేక్ చేస్తారు. డెసిజన్ తీసుకునేటప్పుడు రైట్ ఆర్ రాంగ్ అనేది ఆలోచించి తీసుకునేటప్పుడే మనకి లైఫ్ లో మనం ముందుకు వెళ్ళగలుగుతాం. ఇప్పుడు హోమ్ మేకర్ గా ఉన్న ప్రతి లేడీ కూడా ఎలా ఆలోచిస్తారు అంటే చాలా వరకు సైలెంట్ సాక్రిఫైస్. ఇంట్లో ఎవరిని ఇబ్బంది పెట్టడానికి ఇష్టపెట్టుకోరు, అన్ని పనుల్ని తనే చేయాలనుకుంటారు, పీపుల్ ప్లెజర్ గా ఉంటారు, నో చెప్పరు. బట్ తన లైఫ్ కి అంతా కూడా వాక్యూమ్, అంతా శూన్యమే, నా లైఫ్ లో నాకంటూ ఏమీ లేదు, నాకంటూ ఎవరు లేరు అని బాధపడుతూ ఉంటారు. దీనికి ఇక్కడ ఎవరిని చెప్పొచ్చు? అన్నిటికీ ఎస్ చెప్పడం కరెక్టా? ఎస్ చెప్పడం కారణంగా ఆవిడ ఐడెంటిటీని ఆవిడ లాస్ చేసుకున్నారు. ఇప్పుడు దీన్ని ఎలా మనం రెక్టిఫై చేసుకోవచ్చు, ఎలాంటి డెసిజన్ ఇక్కడ తీసుకోవచ్చు? ఎనీవన్ ప్లీజ్ రైజ్ యువర్ హ్యాండ్. సైలెంట్ సాక్రిఫైర్ గా మనం ఉండే కంటే ఏ విధంగా ఇక్కడ డెసిజన్ తీసుకోవాలని ఒక లెసన్ నేర్చుకోవచ్చు మనం. హేమావతి గారు చెప్పండి. మేడం వర్క్ షేర్ చేసుకోవాలి మేడం ఫ్యామిలీలో. ఈవెన్ హస్బెండ్ అయినా లేదు పెద్దవాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే వాళ్ళు చేయగలిగే పనులు, పిల్లలతో కూడా చిన్న చిన్న వర్క్ వాళ్ళు చేసుకోగలిగే వాళ్ళ వర్క్స్, అట్లీస్ట్ బుక్స్ సర్దుకోవడం, వాళ్ళ బాటిల్కి వాటర్ బాటిల్ వాళ్ళు మెయింటైన్ చేసుకోవడం, ఇలా చిన్న చిన్న వర్క్స్ ఎప్పుడైతే నేర్పిస్తామో స్ట్రెస్ తగ్గుతుంది. అట్ ద సేమ్ టైం వాళ్ళకు టైం ఇవ్వగలుగుతుంది హౌస్ వైఫ్ ఎవరైతే ఉంటారో ఉమెన్. అది వర్కింగ్ అయినా హౌస్ వైఫ్ అయినా ఎవరైనా కానీ ఆల్వేస్ తను ఎప్పుడు కూడా అన్నిటికీ ఎస్ చెప్పడం కరెక్ట్ అంటారా, లేకపోతే ఎవరిది వాళ్ళకి డివైడ్ చేస్తూ నో చెప్పడం కరెక్ట్ అంటారా? మేడం వర్క్ షేర్ చేయాలి, ఖచ్చితంగా డివైడ్ చేయాలి, ఒక్కరే చేయకూడదు. ఓకే అండి. అంటే ఈ సినారియో నుంచి, అంటే ఇక్కడ సైలెంట్ గా సాక్రిఫైస్ చేస్తూ బాధపడుతున్న ఉమెన్ లైఫ్ నుంచి మనం ఏం తెలుసుకోవచ్చు అంటే సేయింగ్ నో ఈజ్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ది డెసిజన్. ఎస్
అన్నిటికీ ఆల్వేస్ ఎస్ ఎస్ అని చెప్తూ తన లైఫ్ ని సాక్రిఫైస్ ఫీలింగ్ లో, లాస్ ఆఫ్ ఐడెంటిటీలో ఉన్న వాళ్ళు అవసరమైనప్పుడు నో కూడా చెప్పడం ఒక డెసిజన్ అండి. అది కూడా ధైర్యంగా తీసుకోవడానికి ఎప్పుడు రెడీగా ఉండాలి. కరెక్టేనా అక్కడ అండి? మేడం 1 సెకండ్. అక్కడ ఏంటంటే నేను ఇచ్చిన ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఏంటంటే నో అని చెప్పకుండా హ్యాపీగా వర్క్ షేర్ చేస్తే అప్పుడు తను హ్యాపీగా ఉంటుంది, వాళ్ళకి వర్క్ నేర్పించినట్లే అంటే ఒక 2 సైడ్స్ హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతారు అని చెప్పాను అనమాట. ఓకే అండి, నేను యాక్సెప్ట్ చేస్తున్నాను. అంటే నేను అట్టు దీని నుంచి మనం ఏం నేర్చుకోవచ్చు, అన్నిటికీ ఎస్ చెప్తూ అందరికీ పీపుల్ ప్లెజర్ గా ఉండకుండా తను ఎవరికి వాళ్ళకి సెపరేట్ చేస్తూ నీ వర్క్ నువ్వు చేయి, నేను ఇది చెయ్యను అని మనం హ్యాపీగా హెల్దీగా చెప్పొచ్చు కదా అని అడుగుతున్నాను. ఎస్ సేయింగ్ నో అనేది కూడాను ఒక నిర్ణయమే. ఎస్ అండ్ అలాగే ఫియర్ బేస్డ్ డెసిజన్స్ అండి. అంటే ఇక్కడ ఒక ఇద్దరు లేడీస్ చదువుకునే రోజుల్లో ఇద్దరు చాలా క్లోజ్ ఫ్రెండ్స్, ఇద్దరు మంచి జాబుల్లో చేసేవాళ్ళు. మ్యారేజ్ అయిపోయింది. ఆఫ్టర్ మ్యారేజ్ ఒక్కొక్కరు వాళ్ళ లైఫ్ దీంట్లో బిజీ అయిపోయారు. సమ్ ఆఫ్ డేస్, కొన్ని ఇయర్స్ కంటిన్యూ అయిన తర్వాత ఇద్దరికి కూడాను ఒక సేమ్ ఆపర్చునిటీ అనేది రావడం జరిగింది. ఒకరు తన లైఫ్ ని, తన ఫ్యామిలీని బ్యాలెన్స్ చేసుకుంటూ, తన పిల్లల్ని బ్యాలెన్స్ చేసుకుంటూ, నేను వర్క్ చేస్తాను, నాకు ఐడెంటిటీ కావాలి, నా లైఫ్ ని నేను మళ్ళీ నాకు కావాల్సిన ఫుల్ఫిల్ చేసుకుంటాను అని చెప్పి డెసిజన్ తీసుకొని తను ముందుకు వెళ్ళడం జరిగింది. రెండో ఆమె, మేబీ నేను ఇప్పుడు జాయిన్ అయితే నా పిల్లలు ఏమవుతారు, నా హస్బెండ్ ఏమవుతారు, ఏం జరుగుతుందో, ఇన్లాస్ ఏమంటారు, పేరెంట్స్ ఏమంటారు, సిబ్లింగ్స్ ఏమంటారు, ఇలాంటివన్నీ ఆలోచిస్తూ తనకు కావలసిన ఆపర్చునిటీ తను మిస్ చేసుకొని భయంగా, వాట్ ఇఫ్ ఐమ్ ఫెయిల్, నేను ఒకవేళ వెళ్ళినా నేను ఫెయిల్ అయితే ఏం జరుగుతుందో, ఏమంటారో, ఇలాంటి భయంతో ఆలోచిస్తూ తన ఆపర్చునిటీని మిస్ చేసుకున్నారు. సో ఇక్కడ ఫియర్ ద్వారా మన ఆపర్చునిటీ మిస్ చేసుకోవడం అనేది ఇద్దరిని బేస్ చేసుకొని మనం ఆలోచిస్తే ఫస్ట్ వన్ది కరెక్టా, సెకండ్ వన్ది కరెక్టా? ఫస్ట్ వన్ తీసుకున్న తన లైఫ్ ని తను చక్కగా డేర్ చేసి, రిస్క్ చేసి డెసిజన్ అనేది తీసుకున్నారు. సెకండ్ వన్ అంతే డేర్ చేయడానికి భయపడి తన లైఫ్ ని అక్కడితో స్టాప్ చేసుకొని తర్వాత గిల్ట్ ఫీల్ అయ్యారు, నేను డెసిజన్ తీసుకోకపోవడం కారణం చేత నా లైఫ్ మళ్ళీ ఇక్కడే ఆగిపోయింది అని. సో నాట్ డిసైడింగ్ కూడాను ఒక్కొక్కసారి మనకి ప్రాబ్లం తీసుకొస్తుంది. బట్ డెసిజన్ తీసుకోవడం కూడాను హ్యాపీగా తీసుకోవడానికి ముందు ఉండాలి. ఈజ్ ఇట్ క్లియర్? అండ్ ఒక 35 years మిడిల్ ఏజ్డ్, తన లైఫ్ లో అన్ని బాధ్యతలు అన్ని అయిపోయాయి. ఇప్పుడు పిల్లలు పెద్దవాళ్ళు అయిపోయారు, వాళ్ళు కాలేజ్ స్టడీస్కి వెళ్ళిపోతున్నారు, హస్బెండ్ టైమ్లీ ఆఫీస్కి వెళ్ళిపోతారు, తను ఒక్కరే లైఫ్ లో ఇంట్లో ఉంటున్నారు. తనకంటూ ఉన్న ఈ స్పేస్ ని, వాక్యూమ్ ని, తనకున్న ఈ అంటే ఖాళీ సమయాన్ని తను ఎలా ఉపయోగించుకోవాలని ఆలోచిస్తూ తనకిష్టమైన స్కిల్ని తను నేర్చుకోవడం ప్రారంభించి ఒక 5 years అయ్యేటప్పటికి దాంట్లో మంచి ఎక్స్పర్ట్ గా మారి ఆ రిలేటెడ్ జాబ్స్ కోసం తను అప్లై చేసి వాటిని చూజ్ చేసుకొని ఆ రంగాల్లో తన జాబ్ లో జాయిన్ అయ్యి ఫైనాన్షియల్ గా ఇండిపెండెంట్ గా మారారు. సో తను తీసుకున్న నిర్ణయం కరెక్టేనా? తన కంఫర్టబుల్ జోన్ నుంచి తనకు అన్ని ఉన్నాయి, ఫ్యామిలీ బాగుంది, హస్బెండ్ బాగానే చూసుకుంటారు, పిల్లలు ఉన్నారు, అత్తమామలు బాగున్నారు, అందరూ అన్ని బాగున్నాయి, నేను కంఫర్టబుల్ గానే ఉన్నాను, నాకెందుకు అని అనుకోలేదు. తన గ్రోత్ ఓరియంటెడ్ గా ఆలోచించారు. మనం చాలా మంది ఏం చేస్తామంటే కంఫర్టబుల్ జోన్ లో ఉన్నాం కదా, ఎందుకు రిస్క్, ఇప్పుడు బయటకు వెళ్ళాక ఏం జరుగుతుందో, ఎలా అవుతుందో అని చెప్పి మనం ఆగిపోతాం. ఎవరో స్క్రిబుల్ చేస్తున్నారండి, కరెక్ట్ అంటున్నారు, ఓకే, బట్ స్క్రిబ్లింగ్ చేస్తున్నారు అంటే మనం ఆలోచించే విధానంలో డెసిజన్ తీసుకునేటప్పుడు, రైట్ డెసిజన్ తీసుకునేటప్పుడు మనం కంఫర్ట్ జోన్ లో ఉండాలా లేకపోతే గ్రోత్ జోన్ లోకి వెళ్ళాలా, కంఫర్ట్ నుంచి బయటకు రావడానికి ప్రయత్నించాలి. సో ఇక్కడ ఆమె తీసుకునేది రైట్ డెసిజన్ అంటారు కదా, చాలా మంది రైట్ అనే చెప్తున్నారు, కరెక్ట్ అంటున్నారు. సో గ్రోత్ అనేది మన కంఫర్ట్ ని ఎప్పుడూ కూడాను ఆపకూడదు. గ్రోత్ జోన్ లోకి వెళ్ళాలి అంటే మన కంఫర్ట్ జోన్ దాటి మనం బయటకు రావడానికి ప్రయత్నించాలి.
ఓకే, ఇక్కడ చూపిస్తున్న పిక్చర్ ఏంటంటే ట్రాఫిక్ సిగ్నల్ కదా. ఇఫ్ ఎనీ వన్ ప్లీజ్ రైజ్ హ్యాండ్. ఈ ట్రాఫిక్ సిగ్నల్ అసలు మన డైలీ లైఫ్ లో ఎక్కడ యూజ్ చేస్తాం? ఎవరైనా హ్యాండ్ రైజ్ చేసి మాట్లాడతారా అండి? సమీర్జా. మేడం కోపం వచ్చినప్పుడు కంట్రోల్ చేసుకోవడానికి వెయిట్. ట్రాఫిక్ సిగ్నల్ అసలు డైలీ లైఫ్ లో ఎక్కడ యూజ్ చేస్తాం? ట్రాఫిక్ సిగ్నల్ తాలూకా పర్పస్ ఏంటి మన డైలీ లైఫ్ లో? డైలీ లైఫ్ లో మనల్ని యాక్సిడెంట్స్ నుంచి కాపాడుతుంది మేడం. ఎస్, మనల్ని యాక్సిడెంట్ నుంచి కాపాడుతుంది. రెడ్ లైట్ అంటే ఏంటి? ట్రాఫిక్ ఆగిపోతాం మేడం, మనం వెళ్ళకూడదు, ఆగిపోవాలి. ఎల్లో అంటే వీఆర్ రెడీ, గెటింగ్ రెడీ. గ్రీన్ అంటేనండి గో మేడం, వి కెన్ మూవ్. వచ్చండి. ఇప్పుడు మన బ్రెయిన్ లో 2 యాక్షన్స్ ఉంటాయంట, ఇంపల్సివ్ అండ్ అవేర్నెస్. ఇంపల్సివ్ మోడ్ అంటే చాలా ఓవర్ గా రియాక్ట్ అవ్వడం, ఎమోషనల్ గా ఆలోచించడం. అవేర్నెస్ అంటే దానికి ఆలోచించి డెసిషన్ తీసుకోవడం. ఎప్పుడైతే మనం ఎమోషనల్ గా చాలా హై మోడ్ లో ఉంటామో అలాంటి టైంలో ఎటువంటి నిర్ణయాలు తీసుకున్నా మనకి బ్యాడ్ ఇంపాక్ట్ అనేది వస్తుంది, బ్యాడ్ రిజల్ట్ అనేది వస్తుంది. కాబట్టి అప్పుడు మనం ఏం చేయాలి? దాన్ని మన బ్రెయిన్ లో దాన్ని రెడ్ సిగ్నల్ గా మార్చుకొని స్టాప్ అయిపోవాలి అక్కడికి. ఆ నిర్ణయాన్ని మనం తీసుకోకూడదు. అంటే ఎవరి మీద షౌట్ చేయడం, అరవడం కానీ, పిల్లల మీద కేకలు వేయడం కానీ, రాంగ్ రిలేషన్షిప్ ని మనం చూజ్ చేసుకోవడం కానీ, లేదంటే రాంగ్ కెరీర్ ని చూజ్ చేసుకోవడం కానీ, ఇలాంటి వాటి అన్నిటికీ ఎమోషనల్ గా మనం ఆలోచించి డెసిషన్ తీసుకుంటే మనకు అది బ్యాడ్ ఇంపాక్ట్ వస్తుంది. కాబట్టి అప్పుడు మనం ఆలోచించాల్సింది ఏంటంటే రెడ్ సిగ్నల్ స్టాప్ అవ్వాలి. అండ్ సెకండ్, ఎల్లో అంటే ఏంటి? గెట్ రెడీ అన్నారు నార్మల్ లైఫ్ లో. ఇక్కడికి వచ్చేటప్పుడు మైండ్ పరంగా ఏంటంటే థింకింగ్ మోడ్ లోకి వెళ్ళాలి. ఇప్పుడు నేను తీసుకునే డెసిజన్ అనేది నాకు కరెక్టా కాదా? ఈ నిర్ణయం అనేది రేపొద్దున నాకు మంచి రిజల్ట్ ఇస్తుందా, లేదు అంటే వేరేగా ఏవైనా డిఫరెంట్ మోడ్ లోకి వెళ్తానా? ఇది ఎంతవరకు కరెక్ట్? దీని రిజల్ట్ అనేది ఎన్ని రోజులు ఉంటుంది నాకు? దీనివల్ల నాకు యూజ్ ఉంటుందా, లేదంటే బ్యాడ్ గా ఉంటుందా, ఏంటి అనేది ఒకసారి థింక్ చేయాలి. ఆ థింకింగ్ మోడ్ లో ఉండేది ఏంటంటే ఎల్లో కలర్ బ్రెయిన్ లో. థింకింగ్ ప్యాటర్న్ నుంచి నీకు ఒకసారి అన్ని విధాలుగా ఆలోచించి నిర్ణయం తీసుకునేటప్పుడు చాలా వరకు మిస్టేక్స్ అనేవి తక్కువగా ఉంటాయి. అదే రెడ్ మోడ్ లో మనం ఎక్కువగా డెసిషన్ తీసుకుంటే మిస్టేక్స్ చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది, దాని రిజల్ట్ కూడా చాలా బ్యాడ్ గా ఉంటుంది. అలా కాకుండా గ్రీన్ మోడ్ లోకి వచ్చేటప్పుడు వెంటనే యాక్షన్ తీసుకోవడానికి రెడీగా ఉండాలి. ఒకసారి ఆలోచించారు, క్లారిటీ తెచ్చుకున్నారు, ఇంకా క్లారిటీ తెచ్చుకున్న తర్వాత డిలే చేయకూడదు, డౌట్ఫుల్ గా ఉండకూడదు, వెంటనే యాక్షన్ లోకి దిగాలి. ట్రాఫిక్ సిగ్నల్స్ ఎలా అయితే యూజ్ చేయకపోతే మన లైఫ్ లో మనకి యాక్సిడెంట్స్ అవుతాయో, ఎమోషనల్ గా కూడా బ్రెయిన్ పరంగా కూడా మనం డెసిషన్స్ తీసుకోవడానికి కూడా ఈ 3 సిగ్నల్స్ ని మనం బేస్ చేసుకోవాలి. మనం కరెక్ట్ గా తీసుకోకపోతే ఎమోషనల్ గా యాక్సిడెంట్ అవుతుంది మన లైఫ్ లో. సో చాలా జాగ్రత్తగా తీసుకోవాలి. ఇప్పుడు మీరు ఎక్కడున్నారు చెప్పండి నాకు. ఈ 3 దీంట్లో మీరు స్టాప్ మోడ్ లో ఉన్నారా, థింకింగ్ మోడ్ లో ఉన్నారా, లేకపోతే యాక్షన్ మోడ్ లో ఉన్నారా? మీ లైఫ్ లో రెడ్ కలర్ ఉందా? రెడ్ సిగ్నలా, ఎల్లో సిగ్నలా, గ్రీన్ సిగ్నలా? యాక్షన్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. అండ్ వన్స్ రిలీజ్డ్ కెనాట్ రిటర్న్ ఏంటండి ఇది? ఇందాక ఆల్రెడీ చెప్పాను చిన్నగా. ఒకసారి ఏదైనా ఒక మాటను కానీ ఒక బాణంలా బయటకు విడిచిపెట్టాక దాన్ని వెనక్కి మళ్ళీ తీసుకురాలేం. మన బ్రెయిన్ లో 2 థింగ్స్ ఉంటాయి, ఇంపల్సివ్ అండ్ అవేర్నెస్ అని చెప్పాను. ఇంపల్సివ్ అంటే రియాక్టింగ్ మోడ్, అవేర్నెస్ అంటే థింకింగ్ మోడ్. ఈ రెండింటిని మీరు ఎలా యూజ్ చేస్తున్నారు అనే దాని మీదనే మీ లైఫ్ నిర్ణయాలు అనేవి డిపెండ్ అయి ఉంటాయి. థింకింగ్ మోడ్ లో ఉండేటప్పుడు మనం ఫాస్ట్ గా తీసుకుంటామా, ఒకసారి బయటకు విడిచిపెట్టేసామా మాటను గాని, నిర్ణయాన్ని గాని, మీరు అనుకున్న వాల్యూని గాని, ఆ డెసిజన్స్ అనేవి మళ్ళీ బాణం ఎలా అయితే ముందుకు పోతుందో మన మాట, మన నిర్ణయం అలాగే ముందుకు పోతుంది, వెనక్కి రావడం అస్సలు జరగదు. అలా కాకుండా ఒకసారి ఆగి ఆలోచించి ఇది ఎంతవరకు ఈ బాణాన్ని నేను విడిచిపెట్టాలి,
విడిచిపెట్టకూడదా? ప్రాపర్ గా దాన్ని యూజ్ చేయడం ఎలా అనేది ఒక్కసారి ఆ మాటను ఆ నిర్ణయం వదిలే ముందు, విడిచిపెట్టే ముందు ఆలోచించి డెసిషన్ తీసుకుంటే ప్రాపర్ గా మీరు అనుకున్నది మీరు రీచ్ అవ్వగలుగుతారు. సో మీరు ఎలా ఉన్నారు? పాజ్ అయ్యి ఆలోచిస్తున్నారా, లేకపోతే ఎప్పటికప్పుడు డైరెక్ట్ గా రిలీజ్ చేసేస్తూ ఉంటారా? బాణాన్ని ఒకటే దీని మీద వదిలేస్తారా ఫాస్ట్ గా? బౌ అండ్ యారో ఎలా అయితే ధనస్సు తీసుకుని ఎలా అయితే ఒకసారి విడిచిపెడితే వెనక్కి తీసుకురాలేమో, మీ మాటలు కూడాను అలాగే విడిచిపెడుతూ ఉంటారా? మాటలు విడిచిపెట్టేసి తర్వాత గిల్ట్ ఫీల్ అవుతుంటారా, రిగ్రెట్ ఫీల్ అవుతుంటారా? లేదు అంటే ఆలోచించి ఇక్కడ చెయ్యాలా వద్దా అనేది ఆలోచించి డెసిషన్ తీసుకుంటారా? ఓకే, ఫస్ట్ వన్ అండి. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. అండ్ మిర్రర్ ఏం చెప్తుందండి మనకి? మనల్ని మనకే చూపిస్తుందా, లేకపోతే నా ప్లేస్ లో దేవి గారిని, పార్వతి గారిని, లేదా జ్యోతి గారిని, లేదా పూజ గారిని చూపిస్తుందా? నేను మిర్రర్ చూస్తుంటే నన్నే చూపిస్తుందా, లేకపోతే వేరే వాళ్ళని చూపిస్తుందా? నాకు మనల్ని మనకే చూపిస్తుందా అండి? మనల్ని మనకే చూపిస్తుంది. మిర్రర్ ఎప్పుడైనా మనతో అబద్ధం ఆడుతుందా? లేదు. మనతో ఎప్పుడైనా మిర్రర్ లేదు. అబద్ధం ఆడుతుందా అండి? మనం ఎలా No, ma'am. ఉన్నామో No, ma'am. అలానే కదా మనకు చూపిస్తుంది మిర్రర్. Yes, ma'am. మనం మేకప్ వేసుకున్నాం అనుకోండి, మేకప్ వేసుకున్నాక అందంగా చూపిస్తుంది. లేదా మేకప్ లేకుండా పిచ్చి పిచ్చిగా ఉంటే అలాగే పిచ్చిగానే చూపిస్తుంది. మనం ఎలా ఉంటే అలా చూపిస్తుంది. సో మీ డెసిజన్స్ అనేవి, మీ నిర్ణయాలు అనేవి మీ రిఫ్లెక్ట్ చూపిస్తుంది, మీ సెల్ఫ్ వర్త్ ని డిసైడ్ చేస్తుంది. సెల్ఫ్ వర్త్ అంటే ఏంటి? ఇప్పుడు ఒక ఉమెన్ గా ప్రతిసారి ఇప్పటి వరకు రిపీటెడ్ గా వచ్చిందే చెప్తున్నాను. ఒక ఉమెన్ అనుకుంటారు నాకు వాల్యూ లేదు, నాకు ఎటువంటి రెస్పెక్ట్ లేదు, ఫ్యామిలీలో ఎవరు సపోర్ట్ లేదు, నేనేమీ చేయలేను అని చెప్పి తను లో సెల్ఫ్ వర్త్ లో ఉంటూ, లో సెల్ఫ్ ఎస్టీమ్ లో ఉంటూ తను తీసుకునే డెసిషన్స్ ఎలా ఉంటాయంటే, నేను అందరికీ అన్ని బాధ్యతలు తీర్చాలి, అందరినీ చూసుకోవాలి, నేను ఎంత టైర్డ్ అయినా, నాకు ఎంత హెల్ప్ లేకపోయినా సరే నేనే చేసుకోవాలి అనే మూడ్ లో తన డెసిషన్స్ అనే రాంగ్ మోడ్ లో తీసుకుంటారు. అంటే ఇక్కడ రాంగ్ గా అంటే పీపుల్ ప్లెజింగ్ లోకి నో చెప్పలేక, లిమిట్స్ ని సెట్ చేసుకోలేక, బౌండరీస్ సెట్ చేసుకోలేక వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు. అలా కాకుండా ఐఆమ్ వాల్యుబుల్, నాకు వాల్యూ ఉంది, నా లైఫ్ కంటూ నేను ఒక వాల్యూ క్రియేట్ చేసుకోవాలి, నేనంటూ రెస్పెక్ట్ఫుల్ గా ఉండాలి అనుకున్న ఆమె అయితే బౌండరీస్ సెట్ చేసుకుంటూ, హెల్దీ బౌండరీస్ సెట్ చేసుకుంటూ, రెస్పెక్ట్ ని ఇంప్రూవ్ చేసుకుంటూ, ఎవరితో ఏ విధంగా ఉండాలో ఆ విధంగా తను డెసిజన్ తీసుకొని తన ముందు వెళ్ళడం జరుగుతుంది. సో లో సెల్ఫ్ వర్త్ లో రాంగ్ డెసిజన్స్ వెళ్ళిపోతాయి, హై సెల్ఫ్ వర్త్ లో పవర్ఫుల్ డెసిజన్స్ అనేవి వస్తాయి. సో మీరు తీసుకున్న మీ నిర్ణయం అనేది మీకు అది సెల్ఫ్ రిఫ్లెక్షన్ అనేది జరుగుతుంది. సో వాట్ ఈజ్ యువర్ వర్త్? మీరు లో మోడ్ లో ఉన్నారా, లేదంటే హై మోడ్ లో ఉన్నారా? మీ సెల్ఫ్ వర్త్ ఏమనుకుంటున్నారు మీరు? ఐఎమ్ ద వాల్యుబుల్ అనుకుంటున్నారా, లేదా ఐఎమ్ ఇన్వాల్యుబుల్ అనుకుంటున్నారా? వాల్యుబుల్. ఓకే, కొన్ని సినారియోస్ అండి ఇక్కడ ఇస్తాను, దాన్ని మీరు ఎలా తీసుకుంటారు? నేనేం చేయాలనుకున్నా నాకు ఫ్యామిలీ సపోర్ట్ చేయట్లేదు, వాట్ విల్ యూ డూ? ఇప్పుడు ఇలాంటి టైంలో మీరు ఎలాంటి డెసిషన్ తీసుకుంటారు? ఇప్పుడు మనం స్మార్ట్ ఉమెన్ అని ఒక డెసిషన్ మోడల్ చెప్పుకున్నాం కదా, దాన్ని బేస్ చేసుకొని ఎలాంటి డెసిషన్ తీసుకుంటారు? ఇక్కడ ఓవర్ థింక్ చేస్తారా, స్టాప్ చేసుకుంటారా, లేదు అంటే క్లారిటీతో డెసిషన్ తీసుకుంటారా? ఎలాంటి క్లారిటీ అంటే ఎలా అనుకుంటున్నారు? మీ ఫ్యామిలీ మీకు సపోర్ట్ చేయట్లేదు కదా, ఎలా క్లారిటీగా తీసుకోగలుగుతారు? ఎనీవన్? భారతి గారు మాట్లాడతారా? మీ లైఫ్ లో ఒక గోల్ పెట్టుకున్నారు, దాన్ని రీచ్ అవ్వాలంటే ఫ్యామిలీ సపోర్ట్ రావట్లేదు, అలాంటప్పుడు ఎలాంటి డెసిషన్ తీసుకుంటారు? ఈగోకి వెళ్ళిపోతారా, లేకపోతే ఫియర్ బేస్ లో ఆగిపోతారా, లేదు అంటే వాళ్ళతో డిస్కస్ చేసి దాని నుంచి సాల్వ్ చేసుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తారా? సమీర్జా సాయి. మేడం ఆప్షన్స్ రివ్యూ చేసుకోవడం మేడం, వీలైతే వెయిట్ చేస్తాం మేడం. ఓకే, ఎనీవన్? థ్యాంక్ యూ సమీరా గారు. ఇంకెవరైనా చెప్తారా అండి?
ఇంకొక ఆప్షన్ ఇప్పుడు సమీర గారు చెప్పింది ఎస్ ఆర్ నో ఆప్షన్ ని రివ్యూ చేసుకోవాలి. స్మార్ట్ ఉమెన్ లో చెప్పుకున్న ప్రకారం ఆ ఆప్షన్స్ లో కూడాను మనం ఏ ఆప్షన్ ఎస్ ఆర్ నో చెప్పొచ్చా, లేకపోతే థర్డ్ ఆప్షన్ ఆ రెండు కాకుండా ఇంకొకటి అవాయిడ్ చేసేది ఏదైనా చేసుకోవచ్చా, లేకపోతే వెయిట్ చేయొచ్చా? ఇక్కడ చాలా ఆప్షన్స్ వస్తాయి కదా ఇప్పటి వరకు మనం చెప్పుకున్నవన్నీ. కొన్ని రోజులు వెయిట్ చేసి మనకు కావాల్సిన స్కిల్ మనం నేర్చుకుంటూ మన ఇంట్లో వర్క్స్ ని బ్యాలెన్స్ చేసుకుంటూ మనకు అన్ని క్లియర్ అయ్యాక రెస్పాన్సిబిలిటీస్ అన్ని కొంతవరకు క్లియర్ అయ్యాక మనం డెసిజన్ ముందుకు వెళ్ళొచ్చు. లేదు ఫ్యామిలీని సపోర్ట్ తీసుకొని మాట్లాడి చక్కగా బ్యాలెన్స్ చేసుకుంటూ ఇప్పటి నుంచి స్టార్ట్ చేయొచ్చు. ఇలా డిఫరెంట్ ఆప్షన్స్ అనేవి మనకున్నాయి. మనకున్న ఆప్షన్స్ ని ఇక్కడ రివ్యూ చేసుకుంటాం. ఓకే, నెక్స్ట్ మీ కెరీర్ స్టార్ట్ చేయాలి అంటే ఫియర్ తో ఆగిపోతున్న వాళ్ళు ఎవరైతే ఉంటారు, ఫియర్ ఆఫ్ జడ్జ్మెంట్ లో, అలాంటప్పుడు మీ నిర్ణయం ఏంటి, మీ డెసిషన్స్ ఏంటి? స్మార్ట్ ఉమెన్ మోడ్ లో ఏది తీసుకుంటారు ఇక్కడ? సమీరా గారు. మేడం ఆస్క్ ఫర్ గైడెన్స్ అండి. ఎస్ అండి, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. కెరీర్ రీస్టార్ట్ చేయడానికి భయపడుతుండేటప్పుడు ఎవరిదైనా ఎక్స్పర్ట్ దగ్గర కానీ లేదా మెంటర్స్ తో మనం మాట్లాడి డెసిషన్ తీసుకోవచ్చు. లేదంటే ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ తో, పేరెంట్స్ కానీ ఇన్లాస్ కానీ వాళ్ళతో కూర్చొని నేను ఇలా రీస్టార్ట్ చేయాలనుకుంటున్నాను, నా లైఫ్ ని మళ్ళీ స్టార్ట్ చేయాలనుకుంటున్నాను, లేదా నా కెరీర్ ఇలా చూజ్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నాను, మీ యొక్క గైడెన్స్ ఇవ్వండి అని చెప్పి అడగడంలో తప్పులేదు. అండ్ ఇప్పుడు పిల్లల కెరీరా అనుకుంటే ఎలా తీసుకుంటారు? ఇక్కడ ఏం చేస్తారు? బ్యాలెన్స్ చేసుకుంటారా, సాక్రిఫై చేస్తారా? చైల్డ్ వర్సెస్ కెరీర్ బ్యాలెన్స్ చేస్తారా, సాక్రిఫై చేస్తారా? బాగా చిన్నపిల్లలు అనుకోండి, మనం బ్యాలెన్స్ చేయగలుగుతామా? బ్యాలెన్స్ బాగా చిన్నపిల్లలు ఉండేటప్పుడు మనం బ్యాలెన్స్ చేయగలుగుతామా, సాక్రిఫై చేయగలుగుతామా? జ్యోతి గారు. మ్యామ్ చిన్నపిల్లలు ఉన్నప్పుడైతే బ్యాలెన్స్ చేయలేము. కొంచెం టైం తీసుకొని వాళ్ళకంటూ పిల్లలు ఓన్ గా మన మాట వింటారు. మనం కొంచెం 5 minutes అటు ఇటు అయినా వాళ్ళు బ్యాలెన్స్ చేసుకోగలుగుతారు అన్నప్పుడు కెరియర్ స్టార్ట్ చేద్దాం అని అనుకుంటాను మ్యామ్ నేనైతే. ఎస్ అండి, ఇది కూడా కరెక్ట్ అండి. అదే కొంచెం పెద్ద పిల్లలు ఉన్న వాళ్ళైతే బ్యాలెన్స్ చేసుకొని ముందుకు వెళ్ళచ్చు. సో పిల్లల ఏజ్ ని బట్టి మన డెసిజన్ అనేది రైటా రాంగ్ అనేది మనం ఆలోచించి తీసుకోవచ్చు. అండ్ మీకు మీరుగా ఒకసారి సెల్ఫ్ చెక్ చేసుకోండి. మీరు ఎప్పుడైనా డెసిజన్ డిలే చేస్తూ ఉంటారా? ఏవైనా నిర్ణయాలు తీసుకోవాలంటే ఎక్కువగా ఆలోచించి డిలే చేస్తూ ఉంటారా? సెకండ్ థింగ్, ఏదైనా డెసిజన్ తీసుకోవాలంటే ఎదుటి వాళ్ళ మీద డిపెండ్ అవుతూ ఉంటారా? ఎస్ ఆర్ నో? ఒక డెసిజన్ తీసుకున్నాక దాని రిజల్ట్ నేను ఎక్కువగా రిగ్రెట్ ఫీల్ అవుతూ ఉంటాను. ఎస్ ఆర్ నో? 3 ఎస్ఎస్ ఎవరికైనా వచ్చాయండి? 3 ఆన్సర్స్ కూడా ఎస్ అని వచ్చిన వాళ్ళు ఎవరైనా ఉన్నారా? ఓకే, ఎస్ 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 అని వస్తే మాత్రం మీరు బాగా ఫియర్ బేస్డ్ డెసిజన్ మోడ్ లో ఉన్నారు, హై దేంట్లో ఉన్నారు, దాన్ని కొంచెం తగ్గించుకుంటూ రావాలి. స్మార్ట్ ఉమెన్ మోడల్లో మనకి ఏ విధంగా యూజ్ అవుతుందో దాన్ని రివ్యూ చేసుకుంటూ ముందుకు వెళ్ళడానికి ప్రయత్నించాలి. 1:2 లేదా 2:1 వస్తే మీరు కన్ఫ్యూజన్ మోడ్ లో ఉన్నారు. ఒక నిర్ణయం తీసుకోవాలంటే కన్ఫ్యూజన్ అన్నమాట. వద్దా, తీసుకోవాలా, ఇక్కడతో ఆగిపోవాలా, ముందుకు వెళ్ళాలా, ఇలాంటి ఆలోచనలో ఉంటారు. లేదు అన్ని కూడా నో నో అని వచ్చాయంటే మీరు ఆల్రెడీ గ్రోయింగ్ మెథడ్ లో ఉన్నారు, గ్రో పర్సనాలిటీలో ఉన్నారు. మీరు బ్యాలెన్స్డ్ గా ఎక్కడ ఏ విధమైన నిర్ణయం తీసుకోవాలి, మీ బౌండరీస్ సెట్ చేసుకుంటూ, అలాగే లైఫ్ కి అవసరమైన గోల్స్ మీరు ముందుకు తీసుకెళ్తూ పర్సనల్ గా గ్రో అవుతూ ఉన్నారు అని అర్థం. సో మీరు ఈ మూడిట్లో హైయా, మీడియమా, లో అనేది మీరు మీ పర్సనల్ గా మీకు మీరే సెల్ఫ్ చెక్ చేసుకోండి. ఒక్కసారి అందరూ కూడాను క్లోజ్ యువర్ ఐస్.
థింక్ ఆఫ్ వన్ డెసిజన్ యు ఆర్ అవాయిడింగ్. ఈ నిమిషానికి ఇప్పటి వరకు ఒక నిర్ణయం నేను తీసుకోవాలనుకుంటున్నాను, అది తీసుకోలేక ఆగిపోతున్నాను, అది అవాయిడ్ చేస్తూ వస్తున్నాను. ఆ నిర్ణయం ఏంటి? ఫస్ట్ దాన్ని ఐడెంటిఫై చెయ్యండి. మీ కెరీరా, లేదా మీ హెల్తా, లేకపోతే మీ రిలేషన్షిప్సా, ఏది? ఆ డెసిజన్ తీసుకోవడానికి వాట్ ఈస్ స్టాపింగ్ యూ? మీకు ఏది ఆపుతుంది? వాట్ ఈస్ స్టాపింగ్ యూ? భయమా? క్లారిటీ లేకపోవడమా? థింక్ చేస్తూ ఉన్నారా? ఆప్షన్స్ చూస్ చేసుకోలేకపోతున్నారా? లేకపోతే ఆ ఇంపాక్ట్ ని మెజర్ చేయలేకపోతున్నారా? జడ్జిమెంట్ కి భయపడి ఆగిపోతున్నారా? లేదా కన్ఫ్యూజన్ లో ఉన్నారా? వాట్ ఈస్ స్టాపింగ్? ఓపెన్ యువర్ ఐస్. ఫియరా, జడ్జిమెంటా, కన్ఫ్యూజనా? వాట్ ఈస్ స్టాపింగ్? మీ నిర్ణయానికి ఏది ఆపుతుంది? చాట్ బాక్స్ లో ఆన్సర్ చేయండి. జడ్జ్మెంట్, ఫియర్, భయం, ఫియర్, ఓకే, జడ్జ్, ఓకే. నేను చేసిన తర్వాత నేను అందులో సక్సెస్ అవ్వలేకపోతే నన్ను ఏమంటారో ఏంటో అని చెప్పి భయపడుతూ ఆగిపోవడం, ఎవరైనా మనల్ని జడ్జి చేస్తారని ఆగిపోవడం, ఇవన్నీ కూడాను అక్కడే ఆపేస్తాయి. మీరు ఒక క్లారిటీతో నేను ఏం జరిగినా పర్లేదు, నేను ముందుకు వెళ్తాను అంటేనే మీరు ఆ కంఫర్ట్ జోన్ నుంచి గ్రోత్ జోన్లోకి రావాలి అంటే మీ ఫియర్ జోన్ని దాటి ముందుకు రావాల్సిందే. ఒక క్లారిటీ యాక్షన్ తీసుకున్నప్పుడే క్లారిటీ వస్తుంది. అలాగ ఆలోచిస్తూ కూర్చుంటే యాక్షన్ మోడ్లోకి రాలేరు. యాక్షన్ మోడ్లోకి రానప్పుడు మీకు ఎప్పటికీ క్లారిటీ రాదు, థింకింగ్ ప్యాటర్న్లోనే ఉంటారు. సో అలాంటప్పుడు డెసిజన్ అనేది మీరు ఎప్పుడు తీసుకోలేకపోతారు. సో క్లారిటీ కమ్స్ ఫ్రమ్ యాక్షన్, నాట్ థింకింగ్. ఆలోచనలతో కాదు. మీ లైఫ్ అనేది ఎవరి చేతుల్లోనో కంట్రోల్ చేసే విధంగా పెట్టుకోవద్దు. మీ లైఫ్ని మీరే షేప్ చేసుకోగలుగుతారు. నిర్ణయం బట్టి మీరు తీసుకున్న డెసిజన్ అనేది మీ లైఫ్ని షేప్ చేస్తుంది. సో వైజ్లీ చూజ్ చేసుకోండి, క్లారిటీగా చూజ్ చేసుకోండి. కన్ఫ్యూజన్ విడిచిపెట్టి కన్ఫ్యూజన్ ఓవర్ చేసి ఒక క్లారిటీలోకి రావడానికి ప్రయత్నించండి. దిస్ ఈస్ ద టుడే సెషన్. రైట్ ఆర్ రాంగ్, డెసిజన్ మేకర్ నిర్ణయం తీసుకోవడం అనేది. అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్. This is open for question and answers. If you have any doubts, please ask me or else give feedback. The host, ma'am. Thank you, ma'am. Really, it is a wonderful session, Sunita, ma'am. Thank you, sir. With your permission, once we will try to take question and answers, ma'am. Okay, sir. Okay. My dear participants, if you have any interest to ask any questions, please ask questions to Sunita, ma'am. రైజ్ యువర్ హ్యాండ్స్ మేడం. ఎవరికైనా సరే ఇంట్రెస్ట్ ఉండి క్వశ్చన్స్ అడగాలనుకుంటే కనుక మీ హ్యాండ్ రైజ్ చేస్తే మ్యామ్ అన్మ్యూట్ చేస్తారు మిమ్మల్ని ఈరోజు టాపిక్ సంబంధించి. రైట్. ఐ థింక్ మ్యామ్ మీరు రెండాటిని బ్యాలెన్స్ చేస్తూ వచ్చారు మ్యామ్. నిజంగా ఈరోజు సెషన్లోనే ప్రతి స్లైడ్లో కూడా మీరు కంటెంట్తో పాటుగా క్వశ్చన్స్ ఆన్సర్స్ తీసుకుని ప్రతి పార్టిసిపెంట్ని ఇన్వాల్వ్ చేశారు, ఇంటరాక్ట్ చేశారు. కాబట్టి మేబీ మా పార్టిసిపెంట్స్ ఎవరికి కూడా క్వశ్చన్స్ అడగాలని లేదు. అండ్ వండర్ఫుల్ సెషన్ మ్యామ్. రియల్లీ ఈరోజు నాకు చాలా హ్యాపీ అనిపించింది. మీరు చెప్పిన ఈ డెసిషన్ మేకింగ్ అనేది ఒక ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ ప్రతి పర్సన్కి కూడా. ఎన్ని టాపిక్స్ ఉన్నప్పటికీ కూడా ఈరోజు ఈ క్లాస్కి అటెండ్ అవ్వాలా వద్దన్నది కూడా ఒక డెసిషన్ మేకింగ్ ఈరోజు. సో మన ఆల్ పార్టిసిపెంట్స్ అందరూ ఆ డెసిషన్ తీసుకుని మేము అటెండ్ అవ్వాలని అనుకున్నారు. ఇంకొకటి ఏంటంటే డెసిషన్ తీసుకునేటప్పుడు ప్రశాంతంగా ఉండాలని మీరు చెప్పారు. ఈరోజు మీరు చెప్పే సెషన్ చూస్తుంటే ఆ ప్రశాంతత మాకు క్లియర్గా కనిపించింది మ్యామ్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ దిస్ వండర్ఫుల్ సెషన్ మ్యామ్. మై డియర్ పార్టిసిపెంట్స్, మీరు అందరూ కూడా అటెండ్ అయినందుకు మీ అందరికీ కూడా థ్యాంక్ యూ అండి. అలాగే మన జేసీఐ టీం అందరికీ కూడా, ఇన్ఛార్జెస్కి, రవికుమార్ గారికి, అలాగే మిగతా హెడ్స్ అందరికి కూడా థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ దిస్ వండర్ఫుల్ సెషన్.
అలాగే రేపు 8 గంటలకి మరొక అద్భుతమైనటువంటి సెషన్ ఉంటుంది. దీన్ని ఎవ్వరూ మిస్ చేయకండి. అలాగే మీకు తెలిసిన మిగతా వాళ్ళకి కూడా మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది షేర్ చేయండి. ప్రతి ఒక్క నారిని కూడా ఈ ప్రోగ్రాంలో అటెండ్ అయ్యేలాగా చూడండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మ్యామ్. Thank you, sir. Thank you for this wonderful Yes, ma'am. opportunity, sir. Thank you each and everyone who are joining. Yes, thank you. Thank you, sir. Yes, ma'am.